विनायकमूर्ति की जय। जानकी कांतस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। हर हर नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी महारारापि मनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राहचेतसमकल्मषम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देह्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकीसरसिजं
करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत् अञ्जिले ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆரியற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அழித்து காப்பான் ஊனிரைச்சுவர் வைத்து கண்புதூன் நாட்டி ரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடைய குரம்பை பிரியும் போது உந்தன் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடைய கமலத்திருவினுக்கரசே திரை கொள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடைய தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துடந்தாய் ஸ்ரீஹரயே நமः सीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्राय परब्रह्मणे नमः गुरुपवनपुरेशाय नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वाग्देव्यै नमः ॐ हनुमते नमः स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकदेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनूतनपटुधरे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுக்கிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்ரவண யஜ்ஞத்தில் பூர்வ சரித்திரத்தில் சுவாமி ராமனை தசரதனுடைய சந்நிதிக்கு அழைச்சின்னு வரணும்னு கைகேயி உத்தரவு போட்டு சுமந்திரர் திரும்பி ஒரு முறை திரும்பி தசரதர் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு வந்து மறுபடியும் ராஜா ஏன் கூட்டின்னு வரல ராமனன்னு சொல்ல ராமனை போய் அந்தப்புறத்தில் பார்க்குறாள். பார்த்து அப்படியே பிரமிச்சு போய் அந்த தேஜஸையும் அந்த பகவானுடைய அனுகிரக கட்டாட்சத்தையும் சீதையோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு பாங்கையும் பார்த்து அப்படியே மெய்மறந்து போய் நமஸ்காரம் பண்ணாள். ராமர் வயசில் ரொம்ப சின்னவர். தசரதருக்கு ரொம்ப நாளாக மந்திரியாக இருந்திருக்கக்கூடியவர் சுமந்திரர். சுவாமி பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சனகாதிகள் கிருத்தயுகத்தில் சொன்ன விஷயத்தை தசரதருக்கு கன்வே பண்ணி புத்திரகாமேஷ்டி பண்ணும்படியாக ஞாபகப்படுத்தினவர் சுமந்திரர். எத்தனையோ தலைமுறை பெரியவர். ஆனால் வயசை பார்க்கல. பகவானை பார்த்த உடனே ஒரு க்ஷணகாலத்தில் சாட்சாத் சர்வேஸ்வரன்னு தெரிஞ்சு போயிடுத்து போல் இருக்குது சுமந்திரருக்கு. பகவானை பரமாத்மாவாக ராமனை தெரிஞ்சின்றவா ஒரு ஸ்திரீகளில் ஒரு 3-4 பேர் ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில். சுமித்தை தெரிஞ்சின்றா.
சார தெரிஞ்சுண்டா, சபரி தெரிஞ்சுண்டா, மந்தோதி தெரிஞ்சுண்டா. ஸ்திரீகளில் 4 பேர். புருஷாளில் விஸ்வாமித்திரர், வசிஷ்டர், இது மாதிரி ரிஷிகள். இந்த ரிஷிகளை தவிர சாட்சாத் சர்வேஸ்வரனாக விபீஷணன் தெரிஞ்சின்றார். அதனால தான் சர்வலோக சரண்யாயின்னு இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னார். இல்லைன்னா ராமனை பார்த்து எதிர்பக்கத்தில் இருக்கார் ராமன். சர்வலோகங்கள் வந்து சரணாகதி பண்ணக்கூடிய தெய்வம்னு என்னமா தெரியும்? உள்ளேருந்து பகவானுடைய கிருபை இவன் சர்வேஸ்வரன் காட்டி கொடுத்துருக்கார் சுவாமி. அந்த மாதிரி சுமந்திரம் தெரிஞ்சு விட்டார். நாம் தெரிஞ்சிக்க முடியாது. இந்த ஸ்லோகத்திலேருந்து வரதம் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை சாதாரணமான லெவலில் பார்த்தா ராஜாவாக இருக்கார், ராஜகுமாரனாக இருக்கார். இஸ் இன் அ பொசிஷன் டு டிஸ்பென்ஸ் ஃபேவர்ஸ். அதனால் வரதம் வரங்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சக்தியோடு இருக்காருன்னு அந்த லெவலை தாண்டி வரப்பிரசாத மூர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய சர்வேஸ்வரன் ராமனாக வந்திருக்காருன்னு தோணுனதுனால்தான். இல்லைன்னா நமஸ்காரம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தசரதுக்கு பண்ணார், தசரத வயசில் பெரியவர் நமஸ்காரம் பண்ணார்னு சொல்லலாம். சின்ன குழந்தை ராஜகுமாரனாக இருந்தாலும் ஏதோ கூப்பின கையோடு இருந்தார்னு சொன்னால் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணார், சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணார்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டார் வால்மீகி. பரமாத்மாவாக தெரிஞ்சுட்டு வரதராஜனாக தெரிஞ்சு நமஸ்காரம் பண்ணிருக்கார். வவந்தே வரதம் வந்தி வினயஜோ வினீதவத் கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமா பிதா த்வாம் திருஷ்டுமிச்சதி மகிஷ்யா சக கைகேய்யா கம்யதாம் தத்ரமாச்சிரம். அப்பா உங்களை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாள். கௌசல்யா சுப்ரஜா ராமாங்கிறது 2வது முறையாக ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் இந்த இடத்துல வருது அப்படின்னு நேற்றைய தினம் சொல்லிட்டு, அந்த கௌசல்யா தேவி உங்களை யுவராஜாவாக பார்த்தா பரம சந்தோஷப்படுவார். அப்பா உங்களை பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுறார். பட்ட மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய கைகேயி பக்கத்தில் இருக்காள். மகிஷ்யாசக கைகேயா, தாயார் கைகேயின்னு சொல்லாமல் பட்ட மகிழ்ச்சியாக இருக்கக்கூடிய கைகையோடு பக்கத்தில் இருக்காள். ஜனன்யாசக கைகையான்னு சொன்னால் அந்த விருத்தத்துக்கு பொருத்தமாக இருந்திருக்கும். அப்படி சொல்லலை. மகிஷ்யாசக கைகையா அந்த கான்டெக்ஸ்டில் அப்பாவுடைய பத்னி தாயார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அப்பைதீக்ஷுவார் ஸ்லோகத்தால் நேற்று தினம் பார்த்தோம். தர்மசாஸ்திரா கௌரியை போய் நான் அம்மான்னு கூப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். அந்த சரித்திரத்துக்கு சீக்குவல் என்னன்னாக்க, தாத்தாச்சாரியர்னு இந்த வீர வைஷ்ணவர் இருந்தார், ராஜாவுக்கு பக்கத்தில் ஆஸ்தான வித்வானாக இருந்தார். அவர் ஸ்லோகத்தை சொல்லி மூக்கில் விரல் எடுக்கல ஐயப்பன். ஆனால் அப்பைதீக்ஷுவார் இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்ன உடனே ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு வச்சுருந்த அந்த விரலை மூக்கிலேருந்து விரலை எடுத்து விட்டாருன்னு சரித்திரம். அப்படி பத்னி, பிதாவுடைய பத்னின்னு சொன்னால் தாயார், தசரதுடைய பத்னியாக இருக்கக்கூடிய கைகேயி சுவாமிக்கு தாயார் தானே. பாவத்திலையும் வித்தியாசம் இல்லாமல் தான் இருந்திருக்கார். ராமாயணம் முழுக்க பார்த்தேன்னா வரம் கேட்கறதுக்கு முன்னாடியும் சரி, கேட்ட பிறகும் சரி, கௌசல்ய வேறு இல்லை, சுமித்திர வேறு இல்லை, கைகேயி வேறு இல்லை. 3 தாயார்களும் சமாகி மம மாத்திரகா. பின்னாடி வரப்போகிறது அயோத்தியாகாண்ட ஸ்லோகம். ஸ்னேக பிரணய சம்போகி சமாகி மம மாத்திரகா. ஸ்னேகத்தில், பிரியத்தில், பக்தியில், கடமை செய்ய வேண்டிய ஒரு கர்த்தவியத்தில் தாயார்கள் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்காள். அப்படி இருக்கக்கூடிய தாயார்னு குறிப்பிடாமல் ஒரு ஹிண்ட் நேற்றுக்கே சொன்னேன். ராஜாக்கள்கிட்ட மந்திரிகள் சொல்கிற போது ஏதாவது ரகசியமாக ஒரு அர்த்தத்தை கன்வே பண்ண முடியும் நிறைய இருக்கும். அதுக்காக சீதையை நடந்துக்கவும் சொல்ல முடியாது. பாக்கி வேறு யாராவது ஆட்கள் இருந்தால் நீங்கள்லாம் விலகி போங்கன்னு சொல்ல முடியாது. விலகி போங்கன்னு சொன்னாலே இட் வில் பி எ கிவ் அவே. ஏதோ வேறு ஏதோ ஒரு விஷயத்தை சொல்ல போகிறாருன்னு அர்த்தமாயிடும். அதனால் யாரையும் விலக சொல்லாமல் அதே சமயத்தில் ராமருக்கு மாத்திரம் புரியும்படியா மகிஷ்யா சக கைகேயா கம்யதாம் தத்ரமாச்சிரம். சுவாமி உடனே சீதை இடத்துல சொல்லிவிட்டு, அம்மா சீதை, தேவர் என்னை பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுறார், ஐயா என்னை பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுறார். அப்பான்னு சொல்ல, தேவி தேவச்ச தேவீச்ச சமாகம்ய மதந்தரே மந்திரையே தே துருவம் கிஞ்சித் அபிஷேச்சன தத்பரம். அபிஷேக சம்பந்தமாக ஏதோ விஷயத்தில் என்னை பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுறார், நான் போயிட்டு வரேன்னு கிளம்பினாலாம். இது பர்யந்தம் பூர்வ சரித்திரம். சீதை வாசல் மட்டும் வந்து வழியில் பின்னால் இருக்குது. ஆத்வாரம் அனுபப்ராஜ மங்களானி அபிதத்யுஷி பதிசம்மானிதா சீதா பர்த்தாரம் அசிதே க்ஷணா. அசிதே க்ஷணா அப்படின்னாக்க லிட்ரல் மீனிங் கருவிழியாள்னு அர்த்தம். இந்த சித்தம்ங்கிற பற்றி கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன்.
வெள்ளைன்னு ஒரு அர்த்தம், கருப்புன்னு ஒரு அர்த்தம். இந்த இடத்துல வெள்ளைன்னு அர்த்தம் சித்தத்துக்கு. அசித்தம்னு சொன்னால் வெள்ளைக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கக்கூடிய கருத்தை விழிய கொண்டவள் அசிதேக்ஷனான்னு அர்த்தம். சீதையுடைய கண்ணழக வர்ணிக்கிறதுக்கு இதுதான் கட்டமாக. அவர் ஏதோ ஃபில்லர் ஆட்டமாக அந்த வார்த்தையை போடுறாரா அந்த ஸ்லோகத்தை முடிக்கிறதுக்காக? அப்படி இல்லை. அதாவது உள்ளூர சீதாராமன் 2 பேருக்கும் அவதாரத்தோட ரகசியம் தெரியும். வெளியில் பார்த்தா நாடகம் நடிக்கிறாள், மனுஷாட்டமாக நாடகம் நடிச்சுன்னு இருக்காள். சீதை அந்த கண் பார்வையால் ஒரு அன்ஸ்போக்கன் மெசேஜை கன்வே பண்ணாள்னு இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக தான் அசிதேக்ஷனான்னு பதம் போட்டாள். நீங்கள் போகக்கூடிய விஷயம் எப்படி முடிய போகிறதுன்னு உங்களுக்கும் தெரியும், எனக்கும் தெரியும். இங்கே ஏதோ மனுஷனாட்டமாக நாடகம் போட்டுன்னு வந்திருக்கேன். நானும் அப்படி தான் வந்திருக்கேன், வைகுண்டத்துலேருந்து வந்திருக்கேன். தாயார் சிறிய தாயார் காட்டுக்கு போகணும்னு ராஜாவோட உத்தரவுன்னு சொன்ன உடனே நீங்கள் மாட்டில் மறுப்பு சொல்லிவிடாதுங்கோ. சாதாரண மனுஷனை போல் எனக்கு தானே பட்டாபிஷேகம் நடக்கணும், நான் தானே ராஜாவுக்கு மூத்த பிள்ளை, நான் எதுக்காக காட்டுக்கு போகணும்னு தவறி போய் ஒரு வார்த்தை கேட்டுவிடாதுங்கோ. இதான் சான்ஸ். நீங்கள் காட்டுக்கு கிளம்பினாதான் மேற்கொண்டு ராவணவதம் தேவர்களுக்கு கொடுத்த வாக்கை ரட்சிக்கிறதுக்காக ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அவதாரத்துடைய நோக்கம் அப்போ தான் பூர்த்தியாகும் அப்படின்னு ஒரு கண் ஜாடையால் காட்டுற மாதிரி பர்த்தாரமசிதேக்ஷனா பதி சம்மானிதா சீதா. பதி சம்மானிதா சீதா வார்த்தைக்கு வார்த்தை நமக்கு ஒரு பெரிய பாடமாக இருக்குது ஸ்ரீமத் ராமாயணம். அதாவது பதி சம்மானிதா, பர்த்தா ரொம்ப சன்மானம் பண்ணாள் பத்னியை. இன்றைக்கி எங்கே பார்த்தாலும் த டாக் ஆஃப் தி டே என்னன்னாக்க விமன் ஷுட் பி கிவன் ஈக்குவல் ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன். பழைய காலத்தில் ஸ்திரீகளை ரொம்ப மதிக்கலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தப்பான ஒரு பர்செப்ஷன் இருக்குது. சீதையை ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கார் ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த பதம் ஒன்று போகும். ராம he has respected as a wife, as a woman, as an individual. he has respected சீதான்னு காட்டுறதுக்கு பதி சம்மானிதா சீதா. ரெஸ்பெக்ட்னாக்க உடனே காலில் விழுந்து நமஸ்காரம்னு அர்த்தம் இல்லை, இப்படி பண்ணக்கூடாது. ஒரு புருஷன் போய் பத்னிக்கு பண்ணாக்க வயசில் பெரியவர் சின்னவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணால் சின்னவர்களுக்கு ஆகாது, அப்படி அர்த்தம் இல்லை. அவளுடைய கருத்து, அவள் மனசில் இருக்கக்கூடிய எண்ணங்களுக்கு ஒரு கௌரவம் கொடுத்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தி ஃபீலிங்ஸ் அண்ட் சென்டிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த அதர் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் சீயிங் தட் தோஸ் சென்டிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் ஆர் நாட் ஹர்ட் இன் எனி வே. அதான் பதி சம்மானிதா சீதா பர்த்தாரம் அசிதேக்ஷணாக ஆத்வாரம் அனுபவ்ராஜ மங்களானி அபிதத்யுஷி. வாசமுட்டு வந்து வழி அனுப்பினாலாம். இது ஒரு பெரிய லோக தர்மம் நமக்கு. அதாவது பதி சதி 2 பேரும் பேசிக்கக்கூடிய விஷயம் அவளோட தான் இருக்கணும். 3வது ஒருத்தருக்கு அது போய் சேரப்படாது. சில சமயத்தில் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனில் யார்கிட்டையாவது போய் சில பேர் குடும்பத்தில் அவளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை, ரகசியமாக நடந்த விஷயத்தை வெளியில் சொல்லுவாள். அது பின்னாடி பூமராங்க ஆகிடும். இவாளுக்குள்ளே சரியாக போயிடும், மனசாபம் நிவர்த்தி ஆகிடும். ஆனால் அந்த கலங்கம் போய் நிற்கும். அதனால் அவள் 2 பேருக்குள்ளே தான் வச்சுருந்தாங்கணும். வெளியில் வேறு யார்ட்டையும் போய் ஷேர் பண்ணிக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை. இட் இஸ் ஸோ இன்டிமேட் ரிலேஷன்ஷிப், இட் கேனாட் பி ஷேர் வித் எனிபடி எல்ஸ். அது ஒன்றும். அதோடு கூட கொல்லையில் ஏதோ வேலையாக இருக்கா. அந்த காலத்து வீடெல்லாம் அப்படி தானே இருக்கும். வாசல்லேருந்து கொல்லை மட்டும் ஒரு லீனியராக இருக்கும். அதனால் 100 அடி 150 அடி இருக்கும் கொல்லையிலேருந்து வாசல் மட்டும். கொல்லையில் ஏதோ வேலையாக இருக்கா அந்த அம்மா. இவர் நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு வாசல்லேருந்து கிளம்பிட்டு அவசரத்தில் சொல்லிட்டு போகிறேன். அங்கேருந்து அந்த அம்மா தேதி 20 ஆகிடுது, கொஞ்சம் ஏதாவது ஏடிஎம்மில் ட்ரா பண்ணிவிடுவாங்கோ அப்படின்னு அங்கேருந்து கொல்லையிலேருந்து எல்லாருக்கும் கேட்கும்படியாக சொல்லிவிட்டாக்க இட் இஸ் அன் ஓப்பன் இன்விடேஷன் டு கிரைம். எவனோ ஒருத்தன் துஷ்டனாக இருக்க கொடுவன்னு கேட்டுருக்கான். திரும்பி போக பார்த்தா அந்த அவனுக்கு சௌரியமாக இப்போ ஃபேஷனும் அது மாதிரி இருக்குது. முன்னாடி பேக்கெட் வைப்பா, இப்போ அப்படி இல்லை, எல்லாம் ஹிப் பாக்கெட்டாக இருக்குது. அந்த ஹிப் பாக்கெட்டில் போய் வேலெட்டை சொல்லி வச்சுருக்காரு. அது ரொம்ப ப்ராமினெண்ட்டாக தெரியுது. அந்த வேலெட் இருக்கிறதுனால அந்த பேண்ட்டில் பல்ஜ் வேறு நல்லா தெரியுது. அவன் மாட்ட கூலாக எடுத்துகிட்டு போய்ட்றான். வந்தால் திரும்பி வேலெட் மாத்திரம் வந்தாலே பெரிய விஷயம். அது யூ ஷுட் நாட் கிவ் ஸ்கோப் ஃபார் டெம்டேஷன் டு அதர் பீப்புள். அவனுக்கு இது தெரியப்படாது. நம்ம ஆற்றுல இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பணம் தேவையாக இருக்கா, அது காதோடு காது வச்சாப்பில் இருக்கணும். செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் அவளுக்குள்ள குடும்பத்தில் ஒவ்வொரு குடும்பத்துலேயும் வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி பலவிதமான காரியங்கள் இருக்குது. அதுதான் அந்த குடும்பத்துக்குள்ளே தான் இருக்கணும். வெளியில் யாருக்கும் தெரியப்படாது. ஏதாவது கடைசி நிமிஷத்தில் சொல்ல முடியாது இருந்தால் வாசம் மட்டும் வந்து வழி அனுப்பினா ஏதாவது சொன்னோம்னா காதோடு காது வச்சாப்பில் சொல்லி அனுப்பலாம். அதுக்காக தான் ஆத்வாரம் அனுபவ்ராஜ மங்களானி அபிதத்யுஷி
அயோத்தியில் திருட்டு பயமே கிடையாதுங்கிறது வேறு விஷயம், தசரதோடைய ராஜ்யம் அப்படி இருந்துங்கிறது வேறு விஷயம். நமக்கு ஒரு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்குறாள் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்பில் எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்காக. வாசலில் வந்து ஒரு மங்களாசாசனம் பண்ணுறாள் சீதை. மங்களாசாசனம்னா பெரியவாளாக இருந்தால் டைரக்ட் ஆசீர்வாதம் பண்ணலாம், சின்னவாளாக இருந்தால் பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணலாம். பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணுறது பெரியவாளும் பிரார்த்தனை பண்ணலாம், அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. ஆனால் ஆசீர்வாதம் பண்ணக்கூடாது, சின்னவா பண்ண முடியாது. இவன் என்ன பண்ணுறா, பிரார்த்தனா ரூபமாக பூர்வம் திசம் வஜ்ரதரஹா தட்சிணாம் பாது தே யமஹ வருண பశ్చిமாமாஷாம் தனேஷஸ்து உத்தராம் திசம். திசங்கிற வார்த்தை 2 முறை வருது, ஆஷா அப்படிங்கிற வார்த்தை ஒரு முறை வருது. நமக்கு ஒகேபுலரியை பில்ட் பண்ணி கொடுத்துருவார் வால்மீகி. ஆஷான்னு சொன்னால் மனசில் இருக்கக்கூடிய ஆசைங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச அர்த்தம். ஆஷானா திக்குன்னு ஒரு அர்த்தம், டைரக்ஷன்னு ஒரு அர்த்தம். ஒவ்வொரு திக்குக்கு ஒரு தேவதையாக அதீஸ்வரனாக வச்சுருக்கார் சுவாமி, திக்பாலர்கள்னு பேர். கிழக்கு திக்குக்கு அதீஸ்வரனாக இருக்கக்கூடியவன் இந்திரன். அந்த கிழக்கு திக்கில் இந்திரன் உங்களை ரட்சிக்கட்டும். பூர்வாம் திசம் வஜ்ரதரா தட்சிணாம் பாது தே யமஹ. தென்திக்கில் யமன் வந்து ரட்சிக்கிறோம். தென்திக்கு யார் அதிபதிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். அவன் தென் தேசத்துக்கு தென்திக்கு தலைவனாக இருக்கக்கூடியவர் யமர் உங்களை ரட்சிக்கட்டும். தட்சிணாம் பாது தே யமஹ வருண பశ్చిமாமாஷாம். மேற்குக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடியவன் வருணன். அதனால தான் சாயம் சந்தியா காலத்தில் சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு முன்னாடி அர்க்கம் கொடுத்துட்டு நட்சத்திரங்கள்லாம் தெரிகிற மட்டும் ஜபம் பண்ணணும்னு விதி. பிராத காலத்தில் நட்சத்திரம் தெரிகிற போது ஜபம் ஆரம்பிக்கணும், சூரிய உதய பரியந்தம் ஜபம் பண்ணணும். பிராத காலத்தில் காணாமல், சூரியனை காணாமல், அப்புறம் மேலே சூரியன் நேரம் உச்சியில் 12 மணிக்கு கோணாமல், சூரியன் தெரிகிற பொழுது கண்டு, காணாமல் கோணாமல் கண்டு கொடு. போகுது பார் போகுது பார். இது ஒரு சித்தருடைய, எடக்காட்டி சித்தர்னு ஒரு சித்தர் இருந்தார், அவருடைய வாக்கு. இதுக்கு இப்படி ஒரு அர்த்தம். சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சந்தியாவந்தன ஜபத்தை ஆரம்பிச்சுடணும்னு ஒரு அர்த்தம். சூரியன் மலை இறங்கிறதுக்கு முன்னாடி சாயம் சந்தியாவந்தத்தை ஆரம்பிச்சிடணும்னு அர்த்தம். ஏன்னா சூரிய தேவதையாக, சூரியனை தேவதையாக கொண்டிருக்கக்கூடிய சாவித்திரிங்கிற மகாமந்திரம் தானே நமக்கு காயத்ரியில் உபாசியமாக இருக்குது. அதனால் அந்த தேவதை இருக்கிற போதே செஞ்சுடணும் அப்படின்னு தேவதை உதிக்க ஆரம்பித்த உடனே பூர்த்தி பண்ணிட்டு உபஸ்தானம் பண்ணணும்னு கார்த்தால விடையில் இருக்குது. இந்த வாக்கியத்துக்கு இப்படி ஒரு அர்த்தம். இதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் ஒன்று சொல்லுவாள், காணாமல் கோணாமல் கண்டு கொடு அப்படின்னாக்க, காணாமல் கண்டு இது ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்குது. பார்க்காம கொடுக்கறதுன்னு பார்த்து கொடுக்கறது, காணாமல் கண்டு, இது ரெண்டு எதிர்பதமான அர்த்தமான இருக்குது. இப்போ குடு தானத்தை கொடுக்குற போது இது ரெண்டும் என்னமா ஃபிட் ஆகும் அப்படின்னாக்க, காணாமல் நீ எவ்வளோ யாருக்கு கொடுக்குற என்ன கொடுக்குறேன்னு யாரும் காணாமல், வேற ஒருத்தருக்கு தெரியப்படாது. இடக்கை கொடுக்கறது வலக்கைக்கு தெரியப்படாது, வலக்கை கொடுக்கறது இடக்கைக்கு தெரியப்படாது. இதை கிருஷ்ணாவதாரத்தில் சுவாமி ரொம்ப அற்புதமாக நமக்கு அனுஷ்டானம் பண்ணி காட்டினார். குச்சேர சுவாமிக்கு அனுகிரகம் பண்ணாரே, குச்சேரருக்கே தெரியாது. ஆற்றுக்கு போய் சேர முட்டோம், இது பகவானுடைய கிருபையில் குச்சேரருக்கே தெரியாது. எங்கேயாவது உண்டா? வாங்கிக்க கொடுவன் உதவியை பெற்றுக்கொள்ள கொடுவனுக்கே தெரியாதபடி உதவி பண்ணான்னு எங்கேயாவது உண்டா? சுவாமி ஒருத்தர் தான் அப்படி பண்ணிருக்கார். அதனாலேயே அவரை ரொம்ப கொண்டாடினார் குச்சேரர்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது பாகவதத்தில். ஏன்னா கொடுக்கறது யார் வேணால் கொடுத்துடலாம், ஆனால் கொடுத்தேன்னு காட்டிக்காமல் கொடுத்தானே. மகானுபாவே ந குணாதகே ந விஷஜ்யதஸ்தத் புருஷ பிரசங்கா தஸ்யைவ மே சௌஹൃத சக்கிய மைத்ரி தாஸ்யம் புனர்ஜன்மனி ஜன்மனி ஸ்யாத். மகானுபாவே ந குணாதகேன விஷஜ்யதஸ்தத் புருஷ பிரசங்கா. யாரும் காணாமல் கொடுக்கணும். இன்றைக்கி நேர் ஆப்போசிட்டாக இருக்குது. அது ஒரு ஃபோட்டோ ஆப்பாக போடுறது, ஏதோ தானம் பண்ணாருனாக்க எல்லாருக்கும் தெரியணும், சோஷியல் மீடியாவில் போட்டுடுவா, பிரிண்டட் மீடியாவில் வந்துடும், விஷுவல் மீடியாவெலாம் வந்துடும். எல்லோரும் அதை பார்த்து சந்தோஷப்படணும், தன்னை கொண்டாடணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு கிரேவிங் ஃபார் பப்ளிசிட்டி வந்துடுத்து. யாருக்கும் தெரியப்படாதுன்னு நினைப்பாள். பழைய காலத்தில் தர்மங்கள்லாம் செஞ்சால் தான் பண்ணக்கூடிய தர்மம் வெளியில் தெரியப்படாதுன்னு அது ரகசியமாக தர்மத்தை பண்ணுவாள். இப்போ பாபத்தை ரகசியமாக பண்ணுறான், தர்மத்தை எல்லாருக்கும் தெரியும்படியாக பண்ணுறாள். அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. காணாமல் கோணாமல், கோணாமல்னா மனசு கோணாமல்,
சந்தோஷமாக கொடுக்கணும். கொடுக்குற போது அதனால தான் கீழே ஒரு நாளைக்கு வேத வாக்கியம் தைத்திரு உபனிஷ் சொல்லக்கூடிய வாக்கியத்தை சில நாள் முன்னாடி பார்த்தோம். மனசு சிரித்த முகத்தோடு கூட அப்படி கொடுக்கணும். காணாமல் கோணாமல் கண்டு கொடு. கண்டுனாக்க என்ன அர்த்தம்னாக்க, யாருக்கு தானம் பண்ணுறோம் அவர் தகுந்த பாத்திரமாக தார்மீகமான சிந்தனையோடு இருந்து தார்மீகமான காரியத்தை பண்ணுறாரா, அதுக்கு தான் இந்த தர்மம் போய் சேரறதா அதை பார்க்கணும். அதாவது மாடர்ன் லாங்குவேஜில் சொல்கிறதா இருந்தால், ஈவன் சேரிட்டி ரிக்வயர்ஸ் டியூ டிலிஜென்ஸ். இங்கே கார்ப்பரேட் வேர்ல்டில் என்னன்னா, ஒரு சேரிட்டி இஸ் பார்ட் ஆஃப் த கார்ப்பரேட் வேர்ல்ட். சிஎஸ்ஆர்னு ஒன்று வந்துட்டு, கார்ப்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு ஒன்று வந்துட்டு, இட் ஹாஸ் பிகம் எ மேண்டேட்ரி ப்ரொவிஷன் ஃபார் கம்பெனிஸ் who cross a particular threshold according to the Companies Act. It has become a mandatory provision. அப்போ சும்மா நாமட்டில் பணத்தை வீசி எறியறதுக்கு இல்லை. கோடிக்கணக்காக ரூபாய் இருந்தால் கூட கோடீஸ்வரனாக இருக்கிற ரோட்டில் போய் அப்படியே தூக்கி எறிவினா நோட்டை கிடையாது. அது யாருக்கு தானம் பண்ணுறோம், தானம் பண்ணால் அது சரியான ஒரு பர்பஸை போய் சர்வ் பண்ணுமா, இஸ் இட் ஆக்சுவலி ஒர்த்தி, இஸ் த காஸ் ஒர்த்தி ஆஃப் அவர் சப்போர்ட் அப்படின்னு பார்த்து நாம் கொடுக்குறவா யாருக்கு தகுந்த பாத்திரமான பார்த்து கொடுக்கணுங்கிறதெல்லாம் கண்டு கொடுன்னேன். அப்படி பண்ணிவிட்டா என்ன ஆகுது, போவது கான் அப்படின்னார். பாபம் போகிறது பாரு, சந்தியானம் பண்ணாலும் பாபம் போகும், தானம் இந்த மாதிரி ஒழுங்காக பண்ணாலும் பாபம் போகும். அதனால தான் போவது கான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இடக்காட்ட சிந்தர் சொல்லியிருக்கார். அந்த சாயங்காலம் சந்தியானம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் பாக்கி காலங்களில் பிராத காலத்துலேயும் மத்தியான காலத்துலேயும் சூரிய சம்பந்தமாக இருக்குது உபஸ்தான மந்திரம். சாயங்காலம் மாத்திரம் வருணுக்காக மந்திரம் அமைஞ்சு கொடுத்தே. ஏன்னா நட்சத்திர உதய பர்யந்தம் ஜெபம் பண்ணிவிட்டு நட்சத்திரம் இதில் இன்னொரு சுவாரஸ்யம், நட்சத்திரம் ஒதுக்கிறதா இல்லையா நமக்கு என்னமா தெரியும். நீங்கள் ஆற்றுல ஏதோ ரூமில் நீ மாட்டில் ஒரு சுவாமி ரூமில் உட்காந்து ஜெபம் பண்ணிட்டுருக்கார், வெளியில் நட்சத்திரம் உதயமாகிடுச்சா இல்லையா, கடிகாரத்தை வச்சிருந்து அனுமானம் பண்ணிக்கலாம், அது வேறு விஷயம். நீ பார்க்க முடியுமா, நட்சத்திரம் பார்க்க முடியுமா? பழைய காலத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கானாக்க, சாயம் சந்தியா பகிர்ஜதே அப்படின்னு சாஸ்திரம். சாயங்கால சந்தியானம் வெளியில் போய் பண்ணு. ஒரு கோவிலில் போய் பண்ணுவாள், இல்லை குளத்தங்கரையில் ஆற்றங்கரையில் அந்த மாதிரி பண்ணுவாள். பண்ணுற போது வெட்ட வெளியாக இருக்கிறதுனால நட்சத்திரம் உதயம் ஆன உடனே தெரியும். அதே மாதிரி பிராத்தஸ்தானம் நதியில் போய் பண்ணியிருக்கிறதான் பெரும்பாலும் அப்படி தானே பண்ணியிருந்தா. ரொம்ப உடம்பு முடியாதவா, நதியில் போக முடியாதவா, நடந்து போகிறதுக்கு வழி இல்லாதவா தான் ஆற்றுல கிணத்துல ஸ்நானம் பண்ணியிருந்தா. ஒரு 2-3 தலைமுறை முன்னாடி பரியந்தம் அப்படி தான் இருந்தது. இப்போ தான் நமக்கு கீசர் தேவையாக இருக்குது, ஷவர் தேவையாக இருக்குது, வேறு எல்லாமோ தேவையாக இருக்குது. இதெல்லாம் சமீப காலத்தில் ஒரு 50 வருஷத்துக்குள்ளே வந்த விஷயங்கள். ஏன்னா கிராமங்களில் இருக்கிற மட்டும் நதியில் போய் ஸ்நானம் பண்ணால் அங்கேயே ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு அங்கேயே சந்தியானத்தை முடிச்சுன்னு வருவாள். அப்போ ஆகாசத்தில் நல்லா தெரியும், சூரியன் உதயமாகிறோது டக்குன்னு தெரியும். கிழக்க பார்த்து தானே ஜெபம் பண்ணுறோம், உதயமாகிறோது தெரிஞ்ச உடனே டக்குன்னு நிறுத்தின்னு மித்த செய்யறதுக்கான சொல்லிடலாம். சாயம் சந்தியா அதே மாதிரி வெளியில் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் நட்சத்திர உதயம் ஆரம்பிட்டு நிறுத்திட்டு மேலே உபஸ்தானம் பண்ணோம். இந்த உபஸ்தான மந்திரம் மாத்திரம் வருண சம்பந்தமான மந்திரமாக இருக்குது, சாயங்காலத்தில் சூரிய சம்பந்தமான மந்திரமாக இல்லை. ஏன் அப்படின்னாக்க, சூரியன் அஸ்தமிச்சுட்டார். இதுமாரி சூரியனுக்கு உபஸ்தானம் சொன்னால் அது கொஞ்சம் உச்சிதமாக இருக்குமா இருக்காதா அப்படின்னு சந்தேகம். இந்த மேற்கு திக்குக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடியவர் வருணர். அந்த வருணன் மேலே இமம்மே வருணஸ்ருதீகவ மத்தியாச்ச மிருடயா துவாமவஸ்துராச்சகே தத்வாயாமி பிரம்மணா வந்தமானஸ்ததாசா ஆஸ்தே கஜமானோ ஹவிர்பிகி அகேடமானோ வருணேக போத்யுருஷகம் சமானாயுப் பிரமோஷீகி எச்சித்திதே விஷோ யதா பிரதேவ வருண விரதம். இவ்வளோ நிறுத்தி ஜென்மாவில் கேட்டிருக்க மாட்டோம். யாராவது இவ்வளோ நிறுத்தி பண்ணுவாடா சந்தியாவதுக்கு? உபன்யாசகர் உள்பட. சந்தியானம் பண்ணுறது கொஞ்சம் வேகமாக தான் இருக்குது, இதை விட கொஞ்சம் வேகமாக இருக்கும். ஆனால் அது வேகமாக சொன்னாலும் ஸ்வரத்தோடு தான் சொல்லணும். குழந்தைகள்லாம் அழைச்சின்னு வருவா, பூணல் போட்டிருக்கு, குழந்தை ரொம்ப ஸ்ரத்தையாக இருக்கான், அவனுக்கு வேதம் சொல்லி தரணும்னு ஆசைப்படுறோம், ஏற்பாடு பண்ணிட்டுருக்கோம், நீங்கள் ஆசீர்வாதம் பண்ணுவோம், அப்படி பல பேர் கூட்டின்னு வருவா. நான் வாழ்கிட்ட என்ன சொல்கிறதுனாக்க, இங்கே முதல்ல சந்தியாவந்தன மந்திரத்தை ஸ்வரத்தோடு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது. ஒரு சாஸ்திரிகிட்ட ஏற்பாடு பண்ணுங்கோ. ருத்ரஞ்சபகம் புருஷுக்தம் தான் அப்புறம் படிக்கலாம். முதல்ல சந்தியாவந்தன மந்திரம். ஏன்னா உடனே இமீடியட் அப்ளிகபிலிட்டி. இன்றைக்கி ஒரு இருக்குது ஸ்வரத்தோடு படிச்சுருந்தோம்னா நாளைக்கு சந்தியானம் பண்ணுற போதே அதை ஸ்வரத்தோடு சொல்லும்படியாக உடனே அப்ளிகேஷன் இருக்குது. ருத்ரமோ சமக்கமோ பூஜையில் சொல்லலாம். ஆற்றுல பூஜை இல்லைன்னா எங்கேயோ ஒரு கோவிலில் போய் ருத்ர ஜபம் பண்ணுறது சேர்த்து சொல்லலாம். சந்தியாவந்தத்துக்கு இருக்கக்கூடிய மந்திரம் உடனே இமீடியட் அப்ளிகபிலிட்டி இருக்குது. அதனால் வேத மந்திரங்கள் அது ஸ்வரத்தோடு தான் சொல்லணும்.
ஸ்ராத்தத்தில் வரக்கூடிய மந்திரங்கள் முதற்கொண்டு எல்லாம் பெரும்பாலும் வேத மந்திரம்தான். ஏதோ 1-2 ஸ்லோக ரூபமாக இருக்கே தவிர பெரும்பாலும் வேத மந்திரம். இதை தெரிஞ்சுக்காம அஜ்ஞானத்தால் யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிவிட, என்ன திவச மந்திரம் சொல்கிற மாதிரி சொல்கிற அப்படின்னு சொல்லுவாள். அவள் திவச மந்திரம் யாரும் ஸ்வரத்தோடு ஒழுங்காக சொல்லதேங்கிறதுனால தான் அந்த வார்த்தை வந்திருக்கு. திவச மந்திரம் சொல்கிறது, திவசங்கிறது திவசங்கிற வார்த்தை தான் மருவி திவசமாக வந்தது. திவசம்னா தினம்னு அர்த்தம். எந்த திதியில் அப்பாவோ அம்மாவோ பகவான்ட்டு போய் சேர்ந்தாலோ அந்த ஸ்ராத்த திதி தான் அன்றைக்கி ஸ்ரத்தையோடு பண்ணுறதுனால ஸ்ராத்தம், அந்த திதியில் பண்ணுறதுனால திவசங்கிறது திவசம்னு வந்துடுத்து. திவச மந்திரம் எல்லாம் வேத மந்திரம் தான். அது போய் அழகாக அது ஸ்வரத்தோடு சொல்லி அப்படி தான் ஆகுதி விடுவோம். என்மே மாதா பிரதுலோ பச்சரத்யனவிரதா தன்மே ரேத பிதா விருந்தாம் ஆபுரன்யோபத்யதாம். அப்புறம் ஷர்மாவை சொல்லி ஸ்வாகா அப்பாவுடைய ஷர்மா, இது மாதாவை சொல்லும். அப்போ என்மே பிதா மகி அப்படின்னு சொல்லுவோம், தாத்தாவுடைய பேர் வரும். இது மாதிரிலாம் இருக்குது. இது ஸ்ராத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய மந்திரங்கள்லாம் வேத மந்திரங்கள் தான். அதனால் வேதம் தான் நமக்கு எல்லா கர்மாக்களுக்கும் வேதம் தான் ஆதாரமாக இருக்குது. வேத மந்திரத்தை சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணி கொடுத்தா தான் அது ஓதி கொடுக்குறதுன்னு பேர். வேதம் தான் ஓதுறது. ஓதாமல் ஒரு நாளும் இருக்க வேண்டாம்னு அவ்வையார் சொல்லிவிட்டாள். ஓதி கொடுக்குறதுனா வேத மந்திரத்தோடு ஆசீர்வாதம் பண்ணி அந்த தம்பதிகளுக்கோ இல்லை உபநயனமாகக்கூடிய வட்டுவுக்கோ வேத மந்திரத்தை சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணி கொடுக்குறது தான் ஓதி கொடுக்குறதுன்னு அர்த்தம். சும்மா கவரை கொடுக்கறது ஓதி கொடுக்கறது ஆகாது. நேற்றுக்கு ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷனுக்கு நிறைய வேத பண்டிதாள் சாஸ்திர பண்டிதாலாம் வந்திருந்தேன். பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார், நீங்கள் கொடுக்குறது முதல்ல கொடுத்துருங்கோ, அதுக்கப்புறம் எல்லோரும் கூட்டம் வந்துடும் அப்படின்னார். சாஸ்திரிகள் மூலமாக கொடுக்குறதுனால பெருசாகிடும். நான் வேடிக்கையாக சொன்னேன், சாஸ்திரிகள் மூலமாக கொடுக்குறது ஏன் வந்ததுனாக்க இவனுக்கு சுயமாக வேத மந்திரம் தெரியாது. அதனால் சாஸ்திரிகளை கூப்பிட்டு நீங்கள் வேத மந்திரம் சொல்லி ஓதி கொடுங்கன்னு சொல்ல முடியாது. எல்லாருமே அத்தியனம் பண்ணியிருந்தா, பிராமணன் எல்லாரும் அத்தியனம் பண்ணியிருந்தாக்க சாஸ்திரியும் வச்சுன்னா அவளும் சேர்ந்துப்பா. அந்த வேத வாக்கியத்தில் அவளும் வேத வித்துகள் யாரெல்லாம் இருக்காளோ சரஸ்லாம் அவ்வளோ பேரும் சேர்ந்துப்பா. நமக்கு வேதம் தெரியாததுனால வேற ஒருத்தர் போய் நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு மந்திரம் சொல்லி கொடுங்கோ அப்படின்னு அவரை ரிக்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது வந்துடுத்து. இந்த வேத மந்திரங்கள் தான் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமாக இருக்குது. அப்போ வருணனுக்கு ஏற்பட்ட மந்திரமாக இருக்குது இந்த சாயங்காலத்தில் இருக்கக்கூடியது. ஏன்னா மேற்குக்கு அதிபதி, அந்த மேற்கு திக்குக்கு அதிபதியாக இருக்கக்கூடிய வருணன் உங்களை வருணஸ்து உத்தரமாஷாம் வருணஸ்து பশ্চিமமாஷாம் தனேஷஸ்து உத்தராம் திசகு. வடக்குக்கு குபேரன் அதிபதி. இது இன்னொரு லிங்க் சொல்கிறேன். பரமேஸ்வரனுக்கு ரொம்ப சகாவாக இருக்கக்கூடியவர் குபேரன். என்ன வேடிக்கைனாக்க குபேரன் தனத்துக்கெல்லாம் அதிபதி. பரமேஸ்வரன் அவர் பிக்ஷாடனமூர்த்தி. அவருக்கு அன்னபூர்ணேஸ்வரியாக இருக்கக்கூடிய அம்பாள் உலகங்கள்லாம் க்ஷாமம் ஏற்பட்ட பொழுது நாம் யாரும் பிக்ஷை எடுக்கும்படியாக ஒரு நிலைக்கு வரப்படாதுங்கிறதுனால நம்ம சார்பில் பரமேஸ்வரனே பிக்ஷாடனம் பண்ணி ஒரு ஸ்வர்ண தர்வினா கரண்டி, ஸ்வர்ண கரண்டியால் அன்னபூர்ணேஸ்வரி பிக்ஷை போட்டாள்னு சரித்திரம். அப்படி பிக்ஷை போட்டதுனால தான் நமக்கெல்லாம் சாஸ்வதமாக அன்னத்துக்கு குறைவில்லாமல் அன்னபூர்ணேஸ்வரி பிரசாதமாக நினச்ச பொழுதெல்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்துருக்கார். பரமேஸ்வரன் பிக்ஷாடனம் பண்ணிவிட்டார். நாம் பண்ண வேண்டிய பிக்ஷாடனத்தை அவர் பண்ணிவிட்டார். பிக்ஷாடன மூர்த்திக்கு நெருங்கின சகா யார் அப்படின்னாக்க குபேரன் தான் ரொம்ப நெருங்கின சகா. பரமேஸ்வரன் இருக்கக்கூடிய திக்குங்க வடக்கில் தானே இமய பர்வதம் இருக்குது. அஸ்துத்தரஸ்யாம் திசி தேவதாத்மா ஹிமாலயோ நாம நகாதிராஜகான்னு குமார சம்பவம் ஆரம்பம் காளிதாசனுடைய வாக்கு. அந்த கைலாசம் வடக்கில் இருக்கிறதுனால கைலாசவாசியாக கைலாசநாதனா பரமேஸ்வரன் இருக்கிறதுனால பரமேஸ்வரனுடைய சகாவும் வடக்கில் இருக்கா, வடக்கு திக்குக்கு அதிபதியாக இருக்கா. தனேஷஸ்து உத்தராம் திசம். அந்த குபேரன் வடக்கில் இருந்து உங்களுக்கு ரட்சையாக இருக்கட்டும், 4 பக்கத்துலேயும் 4 தெய்வங்கள் உங்களுக்கு ரட்சையாக இருக்கட்டும்னு சொல்லி மங்களாசாசனம் பண்ணி அனுப்புகிறாள் சீதை. ஒரு சுபாஷிதம் ஸ்கூலில் ஏதோ படித்தது. ஸ்வயம் மகேஷா ஸ்வசுரோ நகேஷா சகா தனேஷா தனயோ கணேஷா ததாபி பிக்ஷாடனமேவ சம்போ பலீயசி கேவலமீஸ்வரேச்சா. தேவர்களுக்குள்ள முதல் தெய்வமாக மகான் ஈஷகா மகேஷா அப்படின்னு பரமேஸ்வரனுக்கு மகேஷன்னு பேர். தமிழில் எழுதுறது ரொம்ப பேர் என்ன பண்ணிவிட்றா, ஹாங்கிற அக்ஷரம் தமிழில் கிடையாது. அதனால் மகேஷ்னு கே போட்டு விட்றா. இங்கிலீஷில் போடுறது கே போட்டு விட்றா. அதை சமர்த்தனம் பண்ணலாம். ஆனால் வெறும் கே போடக்கூடாது, KH போடணும். மகேஷகா. மக்கம்னா யாகம், யாகத்துக்கு ஈஷன்னு சொல்லணும்.
முதல் கா போட்டால் இட் டசன்ட் மேக் மீனிங், டசன்ட் கிவ் யூ மீனிங் அட் ஆல். மகேஷ்னு சொல்லப்படுறது. மகேஷகா இல்லையா, மகேஷகாவாக ரொம்ப உத்தமமானது மகேஷகா, மகான் ஈஸ்வரா மகேஷகா, பெரிய ஈஸ்வரன். பெரிய ஈஸ்வரங்கிற வார்த்தை அவர் ஒருத்தருக்கு தான் பொருத்தம்னு சொல்லிவிட்டார். காளிதாசன் ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொல்லும்போது, எஸ்மின் ஈஸ்வர இத்தியனன்ய விஷயகா சப்தோ யதார்த்தாட்சரா. அந்த அவரே பெரிய ஈஸ்வரனாக இருக்கார், ஸ்வயம் மகேஷகா. அவருடைய மாமனார் யாருனாக்க மலைகளுக்கெல்லாம் ஈசனாக இருக்கக்கூடிய ஹிமவான். சுசுரோ நகேஷகா. நகம், நகம்னா தமிழ் நகம் இல்லை, சமஸ்கிருத நகம்னா மலைன்னு அர்த்தம். மலைக்கும் நகம்னு அப்படி தான் சம்பிரதாயத்தில் அப்படி தான் சொல்கிறது. ந கச்சதீதி நகா, நகராமல் இருக்கிறதுனால அதுக்கு நகம்னு பேர் மலை. அந்த மலைக்கெல்லாம் தலைவராக இருக்கக்கூடிய ஹிமவான் தான் மாமனார். அப்புறம் சகா தனேஷா. சகா யாருன்னா குபேரன், தனத்துக்கு தான் ஈஸ்வரனாக இருக்கக்கூடிய குபேரன். அப்புறம் பிள்ளையாருன்னா தனையோ கணேஷா. கணாதிபதியாக இருக்கக்கூடிய விக்னேஸ்வரர் பிள்ளையாக இருக்கார். எல்லாரும் அவரை தான் முதல்ல பூஜை பண்ணுறா. எந்த காரியமாக இருந்தாலும் கரிஷ்யமான கர்மணா அவிக்னேன்பதி சமாப்தியர்த்தம் ஆதோ மகாகணபதி பூஜாங்கரிஷ்யேன்னு எந்த காரியமாக இருந்தாலும் அந்த காரியம் நிர்விக்னமாக நடக்கிறதுக்கு பிள்ளையாரை தான் பூஜை பண்ணுறா. அப்படி இருந்து கூட இத்தனை பெருமை இருந்து இவர் மகான் ஈசனாக இருந்து இவருடைய மாமனார் மலைகளுக்கெல்லாம் ஈசனாக இருந்து சகாவாக இருக்கக்கூடியவர் குபேர தனத்துக்கெல்லாம் ஈசனாக இருந்து புள்ள கணேசனாக இருந்து இவ்வளவு இருந்தாலும் கூட ததாபி பிக்ஷாட்டனமேவ சம்போகோ, இவர் பிக்ஷாட்டனம் பண்ணிட்டுருக்காரு. என்ன இதுலேருந்து ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோன்னு விட்டார். பலீகசி கேவலமீஸ்வரேச்சா. ஈஸ்வரனுடைய இச்சை தான் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்குது. ஈஸ்வரனுடைய இச்சை ஈஸ்வரனையே விட்டு வைக்கல. ஈஸ்வரனா ஜெகதீஸ்வரனாக இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனே அந்த ஈஸ்வர சங்கல்பத்துக்கு கட்டுப்படும்படியாக இருக்குது. அதனால் எனக்கு அவளை தெரியும் இவாளை தெரியும், எனக்கு இந்த செல்வாக்கு இருக்குதுன்னு நினச்சி மாறு தட்டாதே, உனக்கு என்ன விதிச்சிருக்கோ அதான் நடக்க போகிறதுங்கிறது. அதான் தட் இஸ் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் தி ஸ்லோகா. அந்த மாதிரி பகவான் பரமேஸ்வரனுக்கு சகாவாக இருக்கக்கூடியவர் இந்த குபேரன். அந்த குபேரன் வடக்கில் அவங்கள ரட்சிக்கட்டும் இப்படியெல்லாம் சொன்னேன். இதில் வேத வாக்கியம் ஒன்று இருக்குது. பிராச்சீ திக்பாகே இந்திரோ தேவதா இந்திர பிரசாதாத். எனக்கு ரொம்ப நாள் முன்னாடி எங்கள் ஆற்று பிரகஸ்பதி இருந்தார். இப்போ இல்லை, பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்து பல வருஷம் ஆகிடுது. அப்போ அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பஞ்சாசத். மாத்திர எந்த சுபகாரியமாக இருந்தாலும் கடைசியில் ஆசீர்வாதம் பண்ணுறது இது சொல்லாமல் இருக்கவே மாட்டார். பிராச்சீ திக்பாகே சொல்லி தான் ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார். கிழக்கு திக்கிற இந்த தேவதை இப்போ சொன்னேனே இதே விஷயந்தான். அந்தந்த தேவதையுடைய பிரசாதத்தால் என்னென்ன சௌபாகியங்கள் கிடைக்கிறதுன்னு வேதம் சொல்கிறது. கடைசியில் முடிக்கிற போது சர்வ திக்பாகே பிராமணோ தேவதா பிராமண பிரசாதாத். ஒரு திக்கில் போனால் அந்த தேவதை மாத்திரம்தான் அந்த திக்கில் அனுகிரகம் பண்ணுறது. எந்த திக்காக இருந்தாலும் பிராமணோத்தமர்களுடைய அனுகிரகம் வேத வித்துகளாக இருந்து சத்தியசந்தர்களாக இருந்து தபஸ்விகளாக இருந்துவிட்டாக்க அவள் சொல்லக்கூடிய வாக்கு சத்தியமாக பலிக்குங்கிறதுனால எந்த திக்காக இருந்தாலும் பிராமணர்களுடைய பிரசாதமாக இருந்து சகல க்ஷேமத்தையும் கொடுக்கும். அந்த மாதிரி பிராமணோத்தமர்கள்லாம் காத்துருக்கா தசரதனுடைய அந்த அரண்மனைக்கு வெளியில். இங்கே சுவாமி ராமன் கிளம்பி போகிற போது தேவதைகள்லாம் 4 திக்குகளில் 4 தேவதைகள் ரட்சிக்கட்டும்னு வாசமுட்டு வந்து மங்களாசாசனம் பண்ணாள் சீதாதேவி. பிராச்சி திக்கு கிழக்கு திக்கில் இந்திரன் ரட்சிக்கிறோம். பிராச்சீம் திசம் வஜ்ரதரா தட்சிணாம் பாது தேயமஹா வருணா பশ্চিமாமாஷாம் தனேஷஸ்து உத்தராம் திசகுகு. சுவாமி தேரில் ஏறணும், தேர் வச்சுன்னு காத்துட்டு இருக்கார் சுமந்திரர். பல தேசங்கள்லேருந்து சிற்றரசர்கள் தான் வந்திருக்காள். அவாவா தேர் அவாவா வாகனம் இருக்குது. ராமன் தேரில் ஏறணும், தேரில் ஏறினப்பறம் தான் நாம் ஏறணும்னு அவள்லாம் காத்துட்டு இருக்கா. இந்த ஒரே ஆரவாரம் ஜனங்களுடைய கோஷம் ஆரவாரமாக இருக்குது. ராமனுக்கு யுவராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் நடக்க போகிறதுன்னு இதை கேட்டுண்டு சுவாமி என்ன பண்ணாலாம், சகஸ்ரசீர்ஷனாக இருக்கக்கூடிய பகவான் நாராயணனை தொழுது கிளம்பினார், தேர்தல் ஏறினார்னு கம்பனுடைய பாட்டுங்க. 1000 மௌலி யானை, மௌலி யானைன்னு பிரிக்கப்படாது, மௌலி யானை போடுற புஸ்தகத்தை தனியாக போட்டிருப்பா. ஒரே வார்த்தையாக அர்த்தம் தான் அர்த்தம் சரியாக வருவாங்க. அங்கே வந்து ஐயனும் அச்சொல் கேடா 1000 மௌலி யானை தொழுது அரசர வெள்ளம் கடலென தொடர்ந்து செல்ல தெய்வ கீதங்கள் பாட வானவர் மகிழ்ந்து வாழ்த்த தையலார் இறக்கி
நோக்க தாரணி தேரில் சென்றான் ஐயனும். ஐயன்னு பகவானை தான் கூப்பிடுறது வழக்கம். சாதாரணமாக ஐயன்னு சொன்னாக்க இங்கே தேவாரம் திருவாசகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐயனே அப்படின்னு பரமேஸ்வரன் பல இடத்துல சொல்லியிருப்பார். அந்த இடத்துல தான், அந்த அர்த்தத்தில் தான், சர்வேஸ்வரனுங்கிற அர்த்தத்தில் தான் ஐயனும் அச்சொல்லு கேளா அப்படின்னா. பிராமணன்ட்டு 33 தேவர்கள் இருக்கிறதுனால தான் இவ தேவதா ஸ்வரூபமாக இருக்கார், காயத்ரி உபாசிச்சுன்னு இருக்கார், பிரம்மத்தியானத்தில் இருக்காருங்கிறதுனால தான் ரொம்ப மரியாதையோடு ஐயான்னு கூப்பிடக்கூடிய ஒரு வார்த்தை. ஐயாங்கிறது நம்ம இங்கிலீஷில் சார்னு சொல்கிறோமோனோ, நான் ஸ்கூலில் படிக்கும் எங்களுக்கு ஒரு தமிழ் டீச்சர் இருந்தேன். அந்த ஸ்கூலில் வழக்கம் எப்படின்னாக்கா ஒவ்வொரு பீரியடும் டீச்சர் உள்ளே வந்த உடனே குட் மார்னிங் சார், குட் மார்னிங் மேடம்னு சொல்கிறது வழக்கம் உண்டு. அப்போ உங்களுக்கு அந்த சார் இருந்தாரா தெரியாது, பாலையா சார்னு இருந்தார். நான் 2 பேரும் ஒரே ஸ்கூலில் படித்தேன். அவர் எனக்கு என்னை விட ஒரு 3 வருஷம் ஜூனியர், அவ்வளோதான். ஒரே ஸ்கூலில் படித்தோம் பாம்பேயில். அதனால தான் அவரை பார்த்து கேட்டேன். அவர் காலை வணக்கம் ஐயா அப்படின்னு அவர் கிளாஸில் வந்த உடனே அப்படி தான் சொல்லணும். குட் மார்னிங் சார் சொல்லக்கூடாது, செந்தமிழில் சொல்லணும்னு காலை வணக்கம் ஐயா, மாலை வணக்கம் ஐயா அப்படின்னு. ஐயானா ரொம்ப வசந்த ஒரு சொல், ஐயானா ஒரு கௌரவத்தோடு சொல்லக்கூடிய சொல். பகவானுக்கே அந்த மாதிரி வார்த்தை இருக்குது. அது என்ன எடுத்து பகவத் ஸ்வரூபமாக பகவானை தியானம் பண்ணி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் ஐயர்னு பேர் வந்துடுத்து. அது என்ன ஐயாங்கிறது ஐயர்னு வந்துடுத்து. அது மாட்ட தமிழில் அது மாதிரி வந்துடுத்து. ஐயனும் அச்சொல் கேளா 1000 மௌலியானி தொழுது சகசிரசீரிஷா புருஷா சகசிராட்ச சகசிரபாத் அப்படின்னு வேதம் சொல்லித்தோனும். 1000 தலைகளோடு இருக்கக்கூடிய சாட்சாத் சர்வேஸ்வரன் தொழுது அரசர் வெள்ளம் கடலென தொடர்ந்து செல்ல. இப்போ ஒரு தமிழ் டீச்சரை பற்றி சொன்னேன் ஒரு 2 நிமிஷம் முன்னாடி. அவர் கிளாஸில் பாடம் மாத்திரம் நடத்தாமல் யாப்பிலக்கணம் தான் சொல்லிக் கொடுத்தார் எங்களுக்கு. யாப்பிலக்கணம், எதுகை மோனைகள் தான் சொல்லிக் கொடுத்தார். அது ப்ரிஸ்கிரைப்டாக சிலபஸில் கிடையாது. அவர் சொல்லிக் கொடுத்தது அப்புறம் பின்னாடி கம்பராமாயணம், வில்லிபாரதம் தான், ஆழ்வார் பாசுரங்கள்லாம் அனுபவிக்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. என்றைக்கோ 6ஆம் கிளாஸ் 7ஆம் கிளாஸில் அவர் சொல்லிக் கொடுத்தது பின்னாடி நம்ம உபன்யாசம் பண்ண போகிறோம் அப்போ தெரியாதே. ஆனால் அது அப்போ சொல்லிக் கொடுத்தது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. எதுகை மோனைகள் தான் சொல்லிக் கொடுத்தேன். அந்த மாதிரி அரசர் வெள்ளம் கடலென தொடர்ந்து செல்ல, சமுத்திரம் பொங்கி வர மாதிரி ராஜாக்கள் தான் பின்னாடி தொடர்ந்து வர. தெய்வ கீதங்கள் பாட, தேவலோகத்திலேருந்து கந்தர்வர்கள்லாம் கானம் பண்ணுறாள். வானவர் மகிழ்ந்து வாழ்த்த, தேவர்களெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு வாழ்த்த. தையலார் இறங்கி நோக்க, தையல்னு சொன்னால் பெண்ணுன்னு அர்த்தம். தைக்கக்கூடிய காரியத்துக்கும் தையல்னு பேர். சூயிங்னு சொல்கிறோமே அது தையல். தையல் தான் பெண்ணுன்னு அர்த்தம். அதனால தான் தஞ்சாவூரில் இருக்கக்கூடிய அம்பாளுக்கு தையல் நாயகின்னு பேர். பெண்களுக்குள்ளே சிறந்தவள் தையல் நாயகின்னு சொல்கிறது. தையலார், நான் தமிழ் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுப்போம். வால்மீகி மாத்திரம் இல்லை, கம்பனை பார்க்கும்போது நமக்கு தமிழ் தாய்மொழின்னு பேரே தவிர எத்தனை பேருக்கு இப்போ, அதுவும் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷன் ரொம்ப பேர் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் எழுத தெரியாது, படிக்க தெரியாது. அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. தாய்மொழி அவசியம் தெரியணும். நீ எவ்வளோ தான் நீ அமெரிக்காவுக்கு போக வேண்டாங்கல, ஆனால் வாண்டாங்களேன்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா உபன்யாசத்துலேயே அவர் சொல்லிவிட்டார், அமெரிக்கா போயிட்டு வா, வாண்டான்னு சொல்லதேன்னு சொல்லிவிட்டார். இதை மாத்திரம் அவுட் ஆஃப் கான்டெக்ஸ்ட் இந்த ஒரு வரியை மாத்திரம் எடுத்து சொல்லுவா. ஏதோ நிர்பந்தத்துக்காக போகிற அதை நம்ம சாஸ்திரியமாக அதை சரின்னு சொல்கிறதுக்கு இல்லை. ஆனால் வாட் எவர் பி யுவர் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டாண்டிங், வாட் எவர் பி யுவர் சோசன் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஸ்பெஷலைசேஷன் எதுவாக இருந்தாலும் தாய் பாஷை அவசியம். காஞ்சி பிரிவாக தான் சொல்லிட்டு இருக்கா, தாய்மொழி அவசியம் தெரியணும். அது தமிழோ மலையாளமோ வாட் எவர் இட் இஸ், அவளுக்கு தாய் பாஷை தெரியணும். எழுத, பேச, படிக்க, இது 3 தெரியணும். ஏன்னா என்ன தாய்மொழி தெரியாமல் அப்புறம் பாக்கி அந்த பாஷையை படித்தேன் இந்த பாஷையை படித்தேன்னு சொல்லி என்ன பிரயோஜனம். தையல்னு சொன்னால் பெண் அர்த்தம். பெண்களெல்லாம் தையலார் இறங்கி நோக்க, அவள்லாம் ரொம்ப அப்படி ஆச்சரியப்பட்டு வெச்சகன் வாங்காமல் பார்த்துட்டு இருக்காள். தாரணி தேரில் சென்ற, தாரணின்னு சொன்னாக்க மாலைகளால் அலங்காரம் பண்ணிருக்கான் ராமனுடைய தேர். அந்த தேர்ந்த ஏறி சுவாமி அப்படி வராள். சுவாமி வரக்கூடிய வைபவத்தை 16, 17 2 சர்க்கங்களில் தன்னை மறந்து வர்ணிச்சிருக்கார் வால்மீகி. அங்கே ராஜ மார்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ராமர் காதில் பல பேர் பேசக்கூடிய பேச்செல்லாம் காதில் விழுது. நூனம் நந்ததி தே மாதா கௌசல்யா மாத்ரு நந்தனா, உங்கள் அம்மா பரம சந்தோஷப்படுவள். கௌசல்யா தேவியோட சந்தோஷத்துக்கு ஈடாக வேற ஒருத்தர் சந்தோஷத்தை சொல்ல முடியுமா? மாத்ருநந்தனா,
அம்மாவை போய் சந்தோஷப்படுத்துறியேன்னு கேட்குறாள். அம்மாவை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய தெய்வமாக இருக்காள் சுவாமி. இது நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு பாடம். நீ செய்யக்கூடிய காரியம் அம்மாவுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கணும். மாத்துக்கு வந்தனா இதை மகாபெரிவா என்ன பண்ணால், எனக்கு ரொம்ப வேண்டியவர் ஒருத்தர் இருந்தார். வேண்டியவர்னா எங்கள் அப்பாவோட வயசில் பெரியவர், இப்போ இல்லை பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துட்டார். அவர் ராமாயணம் சொல்லுவார். பெரிய உத்தியோகத்தில் இருந்தால் ராமாயணம் சொல்லுவார். ரொம்ப பிரபலமாகலை. பெரியவா தரிசனக்காக ஒரு தம்பி இருக்கிற போது, ராமாயணம் சொல்லிட்டு இருக்கியா அப்படின்னு கேட்டார் பெரியவா. ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு இழுத்தார். நீ வேறு யாருக்கா சொல்லியோ இல்லையோ உங்கள் அம்மாவுக்கு சொல்லு, உங்கள் அம்மா சந்தோஷப்படுவேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இந்த வாக்கியத்தை, ராமாயண வாக்கியத்தை பெரியவா கோட் பண்ணிருக்கா. நூனம் நந்ததி தே மாதா கௌசல்யா மாத்ருநந்தனஹா. ரொம்ப நாளாக எதிர்பார்த்துன்னு இருக்காள், இந்த ராஜ்யத்தில் வந்து நீ யுவராஜாவாக இருக்கணும்னு. அந்த எண்ணமானது இன்றைக்கி நிறைவேற போகுது. அது மாத்திரம் இல்லை, சர்வசீமந்தினிபியஸ்ச சீஹிதாம் சீமந்தனீம் வராம் மன்யந்தே ஏவ தானார்யஹ ராமஸ்ய ஹிருதய பிரியாம். எல்லா ஸ்திரீகளுக்குள்ள சீதை தான் ரொம்ப சிறந்த மகாபாகியசாலினியாக ஜனங்களெல்லாம் ஊரில் இருக்கக்கூடிய பெண்களெல்லாம் பேசிக்கிறாளாம். ராமஸ்ய ஹிருதய பிரியாம். ராமனுடைய ஹிருதயத்தை கவர்ந்தவள் பிடிக்கத்தால் ஜென்மாந்திரத்தில் ரொம்ப கடுமையாக தபஸ் பண்ணிருக்கிற. என்ன தபஸ் பண்ணாலோ தெரியல, என்ன தபம் செய்தாலோ இவனை இந்த தாயார் அப்படின்னு திருப்பாவை வியாக்கியானத்தில் சொல்கிற போது, தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரைன்னு சொல்கிற போது, என்ன தவம் செய்தாலோ இவனை ஈன்ற வயிறுடையாள் அப்படின்னு வியாக்கியானம் பண்ணிருக்காள். அந்த மாதிரி ராமனை புருஷனை அடையிறதுக்கு தயா சுச்சரிதம் தேவ்யா புராணூனம் மகத்தபா ரோகிணீவ சசங்கேன ராம சம்யோகம் ஆபயா. ராமனை புருஷனை அடையிறதுக்கு ரோகிணி சந்திரன் அடைஞ்ச மாதிரி இந்த ராமனை புருஷனை அடையிறதுக்கு பூர்வ ஜென்மாவில் என்ன தபஸ் பண்ணாலோ சீதை தெரியல. தயா, சீதையோடைய பேரையே சொல்லலை, ரொம்ப தபஸ் பண்ணிருக்கா, பேரை சொல்ல வேண்டான்னு. தயா சுச்சரிதம் தேவ்யா புராணூனம் மகத்தபா ரோகிணி வசசங்கேன ராமசம்யோகமாபயா இதி பிராசாதசிங்கஸ்தாः இதி பிராசாதசிங்கஸ்தைः பிரமதாபிः நரோத்தமः. மேலே மாடியிலிருந்து ஸ்திரீகள்லாம் பேசக்கூடிய பேச்சு நடு ராஜவீதியில் வரக்கூடிய ராமனுடைய காதில் சுஷ்ராவராஜ மார்கஸ்தாக ரொம்ப சந்தோஷமான வார்த்தையை கேட்டாலாம். சுவாமி கேட்டு சந்தோஷப்பட்டாலாம். ஜனங்கள்லாம் பேசிக்கிறாள். இது 16வது சர்க்கத்தில். 17 போய் இன்னும் ரொம்ப விசேஷமாக சொல்கிறாள். எப்படி யதாஸ்மலாதிதா பித்ரா யதா பூர்வைகி பிதாமகைகி ததசுகதரம் ராமே வத்ஸ்யாமஹா ராஜனிராகவேகே. அப்பாவாக இருக்கக்கூடிய தசரதுடைய காலத்தில் நாங்கள் எப்படி சௌக்கியமாக ஒவ்வொரு விஷயமும் பார்த்து ஜனங்களுக்கு க்ஷேமத்தை கொடுக்குமான்னு பார்த்து நம்மளை எப்படி கரிசனையோடு போஷணம் பண்ணாரோ தசரதர். அவருக்கு முன்னாடி இருந்த அஜன், அவருக்கு முன்னாடி இருந்த நாபாகன், இவர்களெல்லாம் எப்படி போஷணம் பண்ணாலோ இதா பூர்வைகி பிதாமகைகி ததசுகதரம் ராமே வத்ஸ்யாமகா. அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமான சுகத்தை அனுபவிக்க போகிறோம். ராமன் ராஜாவாக வந்துட்டா. இந்த ராமர் ராஜ்யத்தில் அப்படி நடந்து வரும்போது தேரில் வரக்கூடிய சமயத்தில் ராமருடைய அந்த திவ்ய ரூபத்தை பார்த்து ஒருத்தரால் கூட வெச்ச கண்ணை வாங்க முடியல, எடுக்க முடியலாம். நரகா சக்னோதி அபாக்கிருஷ்டு அதிக்ராந்தே பிராகவே ந தஸ்மாத் மனச கஷ்டித் சக்ஷுஷீமா நரோத்தமாத் நரசக்னோதி அபாக்கிருஷ்டும் அதிக்ராந்தே பிராகவேகே. மனசையோ கண்ணையோ ந கஷ்டித் மனசஸ்தஸ்மாத் சக்ஷுஷீமா நரோத்தமாத்னு இருக்குது. இந்த முதல்ல மனசை சொன்னார், அப்புறம் கண்ணை சொன்னார். ராமன் போகக்கூடிய காட்சி கண்ணுக்கு நேரம் தெரியும்போது கண் எடுக்க முடியல. அப்புறம் மறைஞ்சு போயிட்டார் சுவாமி. கண் பார்வையிலேருந்து மறைஞ்சு போயிட்டார். தேர் போயிட்டே இருக்கிறது கொஞ்ச நாள் தானே பார்க்க முடியும். மறைஞ்சு போன அப்புறம் கூட மனசை ராமன்கிட்டேருந்து எடுக்க முடியலையாம். நரசக்னோதி அபாக்கிருஷ்டும் அதிக்ராந்தே பிராகவேகே.
இந்த இந்த இடத்துல ரொம்ப தன்னமறந்து ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார் வால்மீகி. யஸ்ச ராமம் ந பஷ்யேத்து யஞ்ச ராமோ ந பஷ்யதி நிந்திதஸ்ஸ பவிர்லோகே ஸ்வாத்மாபி ஏனம் விகர்கதே. மனுஷனாக பிறந்தவன் ஒன்றும் ராமனை பார்க்கணும், இல்லை ராமனால் பார்க்கப்படணும். ராமனை பார்க்க முடியல, சில பேர் பிறவி குருடர்களாக இருக்கா, பார்க்க முடியல. என்ன பண்ணுறது? யாராவது ஒருத்தரை சகாயத்துக்கு அழைச்சி, ராமர் ராஜ பாதையில் வந்துன்னு இருக்கார், ராமர் வரக்கூடிய இடத்துல ராமருடைய கட்டாட்சம் மேலப்படும்படியாக ஒரு வேண்டேஜ் பாயிண்டில் கொண்டு போய் எனக்கு கொஞ்சம் கையை பிடிச்சி நிறுத்தி வைக்கிறேடான்னு கேட்கணும். அதுக்காக தான் ஊர்வலம் வரக்கூடிய சம்பிரதாயமானது எல்லா கோவில்கள்லையும் உற்சவமூர்த்தி உற்சவ காலங்களில் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு வாகனத்தில் ஊர்வலம் வராதோனோ, பிரம்மோத்சவம்னு சொன்னால் 10 நாளைக்கு உற்சவம் பண்ணால் ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு வாகனத்தில் வர. எதுக்காக வரணும் சுவாமி வரணும் அப்படின்னாக்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். சில பேர் ரொம்ப வயசாகிடுத்து, சுவாமி மூலவரை வந்து சேவிக்க முடியல, வீட்டை விட்டு வெளியில் வர முடியல. சில பேர் வயசாகட்டால் கூட வியாதிகிரஸ்தாலாக இருக்கா, உடம்பு முடியாமல் இருக்குது, வர முடியல. அப்புறம் சின்ன குழந்தையாக இருக்குது, 4 மாத குழந்தை, அம்மாவோ அப்பாவோ கூட்டின்னு போனால் தான் அங்கே சுவாமி தரிசனம் பண்ண முடியும். 4 மாதத்தில் கூட்டின்னு போக மாட்டான். ஏன்னா அது குழந்தைக்கு அதுக்கு மலமூத்திரம் வந்ததுனாக்கா சொல்ல தெரியாது. அங்கே எங்கேயாவது கோவிலில் போய் அசுத்தம் பண்ணிவிட்டா அது அபச்சாரமாக போயிடுமேனு சொல்லி கொஞ்சம் விவரம் தெரிஞ்சப்பறம் தான் குழந்தைகளை கூட்டின்னு போவா. அப்படிலாம் இருக்கும். அந்த குழந்தைகளுக்கும் பகவானுடைய கடாட்சம் கிடைக்கணும், விருத்தர்களுக்கும் கிடைக்கணும், ஆபார விருத்தம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கணும், வியாதிகிரஸ்தராக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் பகவானுடைய கடாட்சம் கிடைக்கணும், ஆரோக்கியத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் கடாட்சம் கிடைக்கணும். அதனால் சுவாமி உற்சவ காலத்தில் அப்படி 4 மாட வீதிகளில் பிரதானமாக வருவாள். வரும்போது கிரகத்தை தேடி வந்து அனுகிரகம் பண்ணுறான் சுவாமி. அந்த சமயத்துலேயும் நீ கதவை சாத்தி வச்சுட்டு நீ உள்ளே போய் உட்காந்துட்டு பகவானுடைய கட்டாட்சம் வராதபடி நீயா தடுத்துன்னு விட்டேன்னா அப்புறம் யார் ரட்சிக்க முடியும்? பகவான் கூட என்னமா ரட்சிக்க முடியும்? இந்த பட்டத்தில் போய் ஒரு ஸ்லோகத்தில் போய் கதறினாள். ஆனால் அந்த ஸ்லோகத்துக்கு தலையாட்டலை, குருவாயூரப்பன் தலையாட்டலை. மதுரையில் பகவான் பிரவேசம் பண்ணுறார், ஒவ்வொருத்தருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணார். மாதாக்காரன் சுதாமாங்கிற மாதாக்காரனுக்கு கிரகத்தில் போய் அனுகிரகம் பண்ணார். இந்த சைலந்திரி 3 இடங்களில் வக்கரமாக இருந்த திருவக்கே அவள்லாம் வழியில் வந்தே அனுகிரகத்தை பெற்றிருந்தாள். ஒரு நெசவு பண்ணக்கூடியவன் ஒரு வண்ணானி விளக்கில் தான் அனுகிரகம் கிடைச்சிது, ராஜவீதியில் மதுரையோட ராஜபாதையில் கிடைச்சிது. அந்த சமயத்தில் நானும் இந்த மதுராவாசிகளில் ஒருவனாக இருந்திருப்பேன் பூர்வ ஜென்மாவில். குருவாயூரப்பா, இந்த வாத ரோகம் கடுமையான ரோகம் ஏன் இப்படி வந்து என்னை பாதிக்கிறதுன்னு புரியாமல் இருந்து இப்போ தான் புரிகிறது. அந்த துவாபர யுகத்தில் நீ கிருஷ்ணாவதாரம் பண்ண பொழுது மதுரையில் ராஜபாதையில் பிரவேசம் பண்ணி பட்டம் பிரவேசம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் நானும் மதுராவாசிகளில் ஒருவனாக இருந்திருப்பேன். ஆனால் வாசலில் வந்து அவாவா தன்னால் முடிஞ்சது சந்தனத்தை கொண்டு கொடுத்தார் சைலந்திரி. சில பேர் புஷ்பத்தை வச்சுருந்தார், சில பேர் பழத்தை வச்சுன்னு காத்திருந்தார், சில பேர் தாம்பூலம் வச்சுருந்தார், சில பேர் கூப்பின கையோடு ஒன்றுமில்லாதவா கூப்பின கையோடையாவது நின்னா. அந்த கூப்பின கையோடு கூட நான் நின்றுருக்க மாட்டேன். அதனால தானே இந்த கடுமையான பாத்திரோகம் என்னை வந்து பாதிக்கிறதுன்னு கதர்நாள் ஒரு ஸ்லோகத்தில். தாவன் நிச்சித வைபவாக தவ விபோ நாத்தியந்த பாபா ஜனாக யத்கிஞ்சித் தததே ஸ்ம சக்தியனுகுணம் தாம்பூலமால்யாதிகம் கிருண்ணான குசுமாதி கிஞ்சன ததா மார்கே நிபத்தாஞ்சலிः நாதிஷ்டம்பதः யதோத்ய விபுலாம் ஆர்த்திம் பிரஜாமி பிரபோ. பல வருஷம் முன்னாடி ஒரு தர்ம சங்கடமான நிலை எனக்கு ஏற்பட்டது. பக்கத்தில் கோதண்டராமர் இருக்கார், கோவில் இருக்குது. நான் இருக்கக்கூடிய இடத்துல நம்ம திருமல சுவாமி உற்சவகாலங்கள்லாம் வருவார். ஒரு அன்றைக்கி ஒரு ஷண்ணவதி தர்ப்பணம் இன்றைக்கும் உண்டு. இன்றைக்கி திஸ்ரோஷ்டக ஆரம்பிச்சு கொடுத்து பூர்வேத்தியும் நாளைக்கு அஷ்டகை, நாளைக்கு அன்வஷ்டகை. அந்த மாதிரி ஒரு தர்ப்பணம் பண்ணுறதினோம் ஸ்நானம் பண்ணி தர்ப்பணம் பண்ணோம். தர்ப்பணம் பண்ணுறதுக்கு அந்த சமயம் பார்த்து சுவாமி வந்துட்டார். அது எக்ஸாக்டாக டைம் பிளான் பண்ண முடியல. நான் சுவாமி தரிசனம் பண்ணி அப்போ போய் நமஸ்காரம் பண்ணால் மறுபடியும் ஸ்நானம் பண்ணோம். தேவதா காரியம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பிதுகர்மா பண்ணுறதா இருந்தால் மறுபடியும் ஸ்நானம் பண்ணோம். அன்றைக்கி மறுபடியும் ஸ்நானம் பண்ணுறதுக்கு கூட அவகாசம் இல்லாத ஏதோ ஒரு நெருக்கடி. அன்றைக்கி பிரத்யட்சமாக போனால் 4 பேர் மேலே பட்டுடுவா, மடி தப்பி போயிடுங்கிறதும் ஒன்று இருக்குது. அதனால் வாசலில் போய் கூப்பினுக்கையோட சுவாமி மனசால் பிரார்த்தனை பண்ணிவிட்டு சுவாமி போகிற மட்டும் காற்று வந்துவிட்டு உள்ளே வந்து தர்ப்பணம் பண்ணேன். நேராக போய் சேவிக்க முடியல. அப்புறம் ட்ரிப்ளிகன் பெரியவாள்கிட்ட போய் சொன்னேன், இது மாதிரி ஆகிடுத்து, அபச்சாரம் வந்துடுமோ தெரியல, நான் பட்டத்தில் வேறு சொல்லியிருக்கேன், நான் போய் நிற்கலை,
அதனால தான் எனக்கு இந்த வாதரோகம் வந்து ஒருத்துன்னு சொல்லியிருக்கா, நாதிஷ்டம் பதா யதோத்ய விபுதாம் ஆர்த்திம் பிரஜாமி பிரபோ. இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்ல விட்டு அவள் சிரிச்சுட்டேன், நீங்கள் போய் நின்றுட்டேடேனார் வாசலில். நான் நிற்கலேன்னு சொன்னேன், நான் நிற்கலேன்னு பட்டத்திரி சொல்கிறேன், நீங்கள் போய் வாசலில் நின்றுட்டேடே சுவாமி வரும்போது. உடனே ஸ்பான்டேனியஸாக மகான்கள் மூலமாக தான் அப்படி ஆறுதல் நமக்கு கிடைக்கும், வேறு யாருக்கும் தோணாது, டக்குன்னு அப்படி கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ராஜவீதியில் பகவான் வரக்கூடிய சமயத்தில் எல்லோரும் வந்து நிற்கிறான்னா பகவானுடைய கட்டாட்சம் மேலே பண்ணணும். நாம் பகவானை பார்க்கணும், இல்லை பகவான் நம்மளை பார்க்கணும். அந்த மாதிரி 2 பாக்கியங்கள்ல ஒரு பாக்கியம் கூட கிடைக்காம போயிடுச்சுனாக்க ஊரெல்லாம் உலகமெல்லாம் நிந்திரம் பண்ணுறது இருக்கட்டும், உன்னுடைய அந்தராத்மாவே உன்னை நிந்திரம் பண்ணுமே. இந்த சரீரத்தில் வந்து நான் ஏன் உள்ளே புகுந்துட்டேன் தெரியுமா? திரேதாயுகத்தில் வந்து ராமருடைய காலத்தில் பிறக்கக்கூடிய சரீரமாக இருக்குது, அயோத்தியில் பிறக்கக்கூடிய சரீரமாக இருக்குது. ராமருடைய கட்டாட்சம் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ என்னைக்காவது ஒரு நாளாவது இந்த கட்டாட்சம் படும்னு அப்படி காத்திருந்து அதுக்காக தானே இந்த சரீரத்துக்குள்ளே பிரவேசம் பண்ணேன். நீ தீர்த்தக்கரை பாப்பின்னு சொல்லுவா. தீர்த்தக்கரை பாப்பின்னா கங்கா கரையிலே இருப்போம், காவேரி தீர்த்தத்தில் இருப்போம். ஒரு நாள் காவேரியில் ஸ்நானம் பண்ண மாட்டான், ஒரு நாள் கங்கையில் போய் ஸ்நானம் பண்ண மாட்டான். இப்படி கூட இருக்க முடியுமா அப்படின்னா இதெல்லாம் அனுபவிச்சிருக்கேன். சில இடங்களில் நதி இருக்குங்கிறதுனாலே அந்த கிராமங்களுக்கு போவேன். உபன்யாசக்கு கூப்பிட்டா கூடி மட்டும் எப்படியாவது அகாமடேட் பண்ணி ஒரு 5-6 நாள் வாழ்க்கை போய் பகவத்குணம் சொல்லுறது. அது மாதிரி ஒரு கிராமத்தில் போனால் இந்த நதியில் நான் ஒருத்தந்தான் ஸ்நானம். அங்கே கிராமம் முழுக்க இருக்குது. அவாவா ஏதோ ஹீட்டரை போட்டு ஆற்றுல பாய்லர் போட்டு வெந்நீரில் ஸ்நானம் பண்ணிட்டுருக்கா. ஸ்நானம் பண்ணுற இடம் சந்தோஷப்படணும். ஸ்நானம் பண்ணிட்டுருக்கா. இந்த நதி பக்கத்துலேயே ஓடிட்டுருக்கு. ஒரு 2 நிமிஷத்தில் போனால் நதியில் வந்து புண்ணியம் இருந்தால் தான் நதி ஸ்நானம் கிடைக்கும். அவகாக ஸ்நானம். இந்த அவகாக ஸ்நானத்துக்காக தான் நான் போகிறேன். அங்கே உபன்யாசம் பண்ணுறது கூட செகண்டரி. காலத்தால் தினம் போய் நதியில் ஸ்நானம் பண்ண முடியுமே ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கிறதே நினச்சிட்டு போகிறோம். அந்த பக்கத்துலேயே இருந்துவிட்டா சில சமயத்தில் தெரியாது. யதா காங்கம் கித்வா யதா அந்யாம்பகா தத்ரஸ்தகா யாதி சுத்திகன்னு பாகவதத்தில் சொன்னார். நாரதர் பார்த்து வசுதேவரை பார்த்து சொல்கிறார், கங்கை கரையில் இருக்கிறவன் என்ன பண்ணுவானா, வேறு எங்கேயாவது ஒரு புண்ணிய க்ஷேத்திரம் புண்ணிய நதி கிடைக்குமான்னு தேடின்னு போவானா. பக்கத்துலேயே கங்கை இருக்குது, கங்கையை விட்டுட்டு வேறு ஒரு புண்ணிய நதிக்கு தேடின்னு போவான். அந்த மாதிரி ஸ்ரேயஸுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டார் வசுதேவர். பகவான் கிருஷ்ணனை வச்சிருந்து ஸ்ரேயஸுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்குறாரே, அது தொய்சதிக்கு விதம் சுபாந்தரைகி இது உருகசிதைகி அப்படி யாஜிதஸ்ததாசோன்னு பட்டத்தில் போய் அது சொல்லிவிட்டார். 84ஆவது தசகத்தில் சொல்லிவிட்டார். உருகசிதையிலபி யாஜிதஸ்ததாசோ. அது மாதிரி தீர்த்தத்து கரையிலே இருந்துட்டு புண்ணிய தீர்த்தத்தில் போய் ஸ்நானம் பண்ண மாட்டா, கோவிலில் பக்கத்தில் இருந்துட்டு கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் பண்ண மாட்டா. அந்த மாதிரி நான் போயிட்டேனே, இந்த சரீரத்தில் உள்ளே புகுந்துனேனே, நீ ராமனை பார்க்கவும் இல்லை, ஒன்றால் பார்க்க முடியல. ராமனுடைய கட்டாட்சமாவது உன் மேலே படணும். அந்த கட்டாட்சமும் படாதபடி நீ ராமனை பார்க்காம ராமனும் உன்னை பார்க்காம போயிட்டா உன் அந்தராத்மாவே உன்னை நிந்திக்குமே. எச்ச ராமம் ந பஷ்யத்து எஞ்ச ராமோ ந பஷ்யதி நிந்தித ச பவேல்லோகே ஸ்வாத்மாபி ஏனம் விகர்ஹதே. காஞ்சிபுரத்தில் வரதராஜ பெருமாளுடைய கொடை அழகுன்னு சொல்லுவாள். ஒரு 3 கொடை, பெருமாளுக்கு ஒரு பிரம்மாண்டமான கொடை, அப்புறம் உபயநாச்சியார் 2 பேருக்கும் 2 கொடை, ஒரு 100 திருநட்சத்திரங்கள். அதெல்லாம் வைஷ்ணவ பரிபாஷை. 100 பேர்னு 100 திருநட்சத்திரங்கள்னு சொல்லுவாள். 100 பேர் அந்த வேதத்தை சொல்லிட்டு வருவாள். 100 திருநட்சத்திரங்கள் தமிழ் வேடமாக திரமினோபனிஷத்துன்னு சொல்லக்கூடிய ஆழ்வாருடைய பாசுரங்கள் 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தை சேவிச்சுன்னு வருவாள். அப்படி 2 பக்கத்தையும் ஆடி ஆடி வருவார் வரதராஜர். ஒரு பெரிய அழகுது. எனக்கு ரொம்ப நாள் என்னென்னா உத்தியோகத்தில் இருந்தபோது எனக்கு சீனியர் கலிகொத்தர் இருந்தார், வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர். இங்கே மெட்ராஸ் அவருக்கு வீடு இருந்தது. இதை வாடகைக்கு விட்டுவிட்டு காஞ்சிபுரத்தில் போய் விஷ்ணு காஞ்சியில் ஒரு வீடு வாடகை எடுத்துட்டு தம்பதிகளாக இருந்தால் வரதராஜன் சேவிக்கிறதுக்காகவே எங்கள் காஞ்சிபுரத்தில் போய் இருந்தேன். ஒரு நாளைக்கு வரதராஜ உற்சவம் நான் வாங்குவதுன்னு சொன்னேன். நான் போயிருந்தேங்க. அந்த அந்த அழகை அனுபவிக்கணும். ஒரு 100 பேர் சேர்ந்தாப்பில் வேதம் சொன்னால் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை ரொம்ப நிறுத்தி தான் சொல்லுவாள். முதல் சந்தைக்கு கூட அவளை நிறுத்தி நம்ம சொல்லுவோமா தெரியாது. அவளை நிறுத்தி சொல்கிற போது அந்த வேதத்தை கேட்குறதுக்காக அந்த ஸ்ரீபாத தாங்கிகள்னு பேர். ஸ்ரீபாத தாங்கிகள்னால் பார்த்தாலே தெரியும், இந்த தோள்பட்டையெல்லாம் இப்படி புடைச்சுன்னு இருக்கும். சுவாமியை தூக்கி 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 புடைச்சுன்னு இருக்கும். அந்த தோள்பட்டையெல்லாம் புடைச்சுன்னு இருக்கும். அவள் பெருமாளை தாங்கின்றது அது ஒரு பெரிய கைங்கரியமாக நினச்சிட்டு ஒரு கோஷ்டி அவள் செஞ்சுன்னு இருப்பாள். அவள் முள்ள இப்படி இந்த பக்கம் திரும்புகிற போது வரதராஜர் அந்த வலது பக்கம் சாயிற மாதிரி இருக்குது. எதுக்குன்னா அந்த வலது பக்கத்தில் ஒரு 100 பேர் வேதத்தை சொல்லிட்டு வர முள்ள நிதானமாக சொல்லிட்டு வர. சாங்கிரகண்யேஷ்டியாயஜதே இமாஞ்சனதாகம் சங்கிருண்ணானீதி
द्वादशरत्नीरशना भवति द्वादशमासाः संवत्सरः संवत्सरमेवावरुन्दे அப்படின்னு முள்ள இந்த வேதத்தை சொல்லி வரும்போது இந்த பக்கம் வேதத்தை கேட்கறதுக்காக அப்படி திரும்புகிறேன். இந்த பக்கத்தில் ஒரு கோஷ்டி பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல்கோடி நூறாயிரம் மல்லாண்ட தின்றோள் மணிவண்ணா இதை கேட்குறதா இந்த பக்கம் திரும்புகிறார் வரதராஜர். அப்புறம் அதுக்குள்ளே இன்னொரு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க அங்கே வேத கோஷ்டி நடந்துருக்கு. விஷ்ணவே ஸ்வாஹா விஷ்ணவே நிகுர்யபாய ஸ்வாஹா விஷ்ணவே நிபூயபாய ஸ்வாஹேத்யாக யக்ஞோ வை விஷ்ணு யஜ்ஞாயை வை நமுத்யட்சதே இது கேட்குறதுக்காக இந்த பக்கம் திரும்புகிறார். இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்க பற்றுடை அடியவர்க்கு எளியவன் பிறர்களுக்கு அறிகவித்தகன் இந்த ஆழ்வார் பாசுரத்தை சேவிக்கிறதுக்காக இந்த பக்கம் சாயறார். அந்த பக்கத்தில் மறுபடியும் வேதம் அந்த வலது பக்கம் திரும்புகிறார். இந்த பக்கம் உயர் வர உயர் நலம் உடையவன் எவனவன் மயர் வரு மதிநலம் அருணினன் எவனவன் திருவாய்மொழி முதல் பாசுரம். நம்மாழ்வாருடைய திருவாய்மொழி சாமவேதத்துடைய சாரம் முதல் பாசுரம். உயர் வர உயர் நலங்கிறது முதல் பாசுரம். அந்த 1000 திருவாய்மொழி 1000 முதல் பாசுரம். இந்த கேட்கறதுக்காக இந்த பக்கம் திரும்புகிறார். இப்படி மாறி மாறி வலது பக்கம் இடது பக்கம் அப்படி வரும்போது சுவாமி தேசிகன் அவருக்கு வெங்கடநாதன் தான் பேர். தேசிகனுங்கிறது கௌரவத்தால் வந்த பேர். அவருக்கு நாமகரணம் செய்யப்பட்ட பேர் வெங்கடநாதன் பேர். அந்த வெங்கடாச்சலபதியாக இருக்கக்கூடிய பெருமாளுடைய பேர் தான் வெங்கடநாதன் பேர். அவர் பெருமாளை சேவிச்சு வரதராஜர் சேவிக்கிற போது சுவாமி அது ஒரு அழகு. சேவிக்கிறது சம்பிரதாயம் தெரியணும். இல்லைன்னா இவர் மாட்டில் பின்னாடி போயிட்டு இருப்பார். இங்கேயாவது சட்டையை போட்டு பேண்ட்டை போட்டு பேண்ட் பாக்கெட்டில் கையை போட்டு அவர் மாட்டில் போயிட்டே இருந்தார்னா சேவிக்கிறது இல்லை. சேவிக்கிறதுனா பகவானுக்கு பிருஷ்டபாகத்தை காட்டப்படாது. பகவானை பார்த்துட்டு சேவிச்சுன்னு வரணும். அதாவது பின்னோக்கி நாம் நடந்து வரணும். பகவான் அப்படி முன்னோடி வரக்கூடிய சமயத்தில் நாம் பின்னோக்கி வரணும். இதெல்லாம் பகவத்பாதாளுடைய ஜெயந்தி போது பெரிய வாயிலெல்லாம் அனுஷ்டானம் பண்ணி காட்டிருக்கா. இவர் வெங்கடநாதர் அப்படி பின்னோக்கி நடந்து வரார். வரதராஜனுடைய ஒரு அந்த அழகையும் அந்த அலங்கார அழகு அந்த கொடையுடைய அழகு ரெண்டு பக்கத்துலையும் இருக்கக்கூடிய உபயநாச்சியாருடைய அழகு எல்லாத்தையும் சேவிச்சு அப்படி வரும்போது ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னால் வரதராஜ பஞ்சாசத்துன்னு 50 ஸ்லோகங்கள் வரதராஜர் மேலே. சுவாமி தேசிகனும் 50 ஸ்லோகம் பண்ணிருக்கார் வரதராஜன் மேலே. அப்பை தீட்சிதராலும் இன்னொரு 50 ஸ்லோகங்கள் வரதராஜன் மேலே பண்ணிருக்கார். அது ரொம்ப ஆச்சரியம். ஒருத்தர் பரம விஷ்ணு பக்தர், ஒருத்தர் பரம சிவபக்தர். 2 பேரும் வரதராஜன் மேலே 50 ஸ்லோகம் தலைக்கு 50 ஸ்லோகம் பண்ணிருக்கார். இது சுவாமி தேசிகனுடைய வரதராஜ பஞ்சாசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம். அவர் சொன்னார், சத்தியமாக சொல்கிறேன், நீ இதே சமயத்தில் திடீர்னு ஆவிர்பவிச்சு திருநாட்டுக்கு வரையா வெங்கன்னாதான்னு கேட்டால் வாண்டாம் எனக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லிடுவேன்னா. திருநாடுனா வைகுண்டம்னு அர்த்தம். திருநாட்டுக்கு ஏழ்றையான்னு கேட்டால் வைகுண்டம் வரையான்னு அர்த்தம் பரிபாஷையில். அது மாதிரி கேட்டால் சத்தியம் ஷபே வாரணசைதநாதா வைகுண்டவாசேபி நமேபிலாஷா. வைகுண்ட வாசத்தை முதற்கொண்டு எனக்கு ஆசை இல்லை. ஒன்று சேவிச்சுட்டே இருந்தால் போதும். சேவிக்கக்கூடிய அழகு அந்த பகவானுடைய அழகை சேவிக்கிற போது வைகுண்டம் கூட துச்சமாக தோணி போயிடும். இந்த பாகவதத்தை சொல்கிற போது அபவோபி பல்குன்னு சொன்னார் ஒரு இடத்துல. அபவானா மறுபடியும் பிறக்காமல் இருக்கக்கூடிய மோட்சம். பல்குனா ரொம்ப சின்னது. மோட்ச சுகம் கூட சின்னதாக தோணி போயிடுமா பகவானுடைய பக்தியில் அப்படி தழைச்சிருக்கக்கூடியவர்களுக்கு. அந்த மாதிரி பகவான் ராமன் வரக்கூடிய சமயத்தில் ராஜவீதியில் வரக்கூடிய சமயத்தில் எச்சராமம் ந பஷ்யேத்து எஞ்சராமோ ந பஷ்யதி நிந்திதஸ்ஸ பவேல்லோகே ஸ்வாத்மாபி ஏஹேனம் விகர்ஹதேஹே. பத்மபுராணத்தில் சொன்னாள், பகவானை அனவரதம் ஆராதனை பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய சனகாதிகளை பற்றி நாரதர் வாக்கார சொன்ன ஸ்லோகமாக இருக்குது பத்மபுராணத்தில் பாகவத மகாத்மியத்தில். அந்த மகான்களை தரிசனம் பண்ணாலே சகலவிதமான அசுபங்கள் பாபங்கள் எல்லாம் ஒரே க்ஷணத்தில் அழிஞ்சு போயிடுமா. சகலவிதமான ஸ்ரேயஸும் ஏற்படும். எத்தர்சனஞ்ச வினிகந்தி அசுபானி சத்யா ஸ்ரேயஸ்தனோதி பவதுக்க தவார்த்திதானாம் நிசேஷ சேஷமுககீத கதைகபானாக பிரேம பிரகாசகிருதகே சரணங்கதோஸ்மி. எந்த மகான்களை தரிசனம் பண்ணால் பாபங்கள்லாம் உடனே அழிஞ்சு போயிடுமோ. இந்த சம்சார சாகரத்தில் போய் மாட்டின்று துக்கத்தை அனுபவிக்கக்கூடியவர்களுக்கு பரமஸ்ரேயஸை எந்த தரிசனம் கொடுக்குமோ அப்படி மகான்களை பற்றியே பேசியிருக்கானாக்க இந்த மகான்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய சுவாமியே பெருமாளே வந்து ராமனா அவதாரம் பண்ணி வரக்கூடிய சமயத்தில் அவன் தரிசனம் பண்ணால் எப்பேற்பட்ட பாக்கியம் இருக்கும். அதனால தான் பட்டத்தையும் சொல்கிற போது திருஷ்டமாத்திரே புனகா ஒரு புருஷார்த்தாத்மகம் அப்படின்னா. நீ 1000 வேத மந்திரங்களை படித்ததுனால புரியாது.
நிகமசதசகசிரேன அஸ்பஷ்டம் பாசமானம். ஸ்பஷ்டமாக புரியாது, ரொம்ப ஹேசியாக தான் புரியும். நிகமசதசகசிரைகி ஒரு எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான வேத மந்திரங்கள் படித்தாலும் ஸ்பஷ்டமாக புரியல. ஆனால் ஒரே ஒரு முறை பார்த்துட்டா போகும். திருஷ்டமாத்திரேன்னு சொல்லியிருக்காரு தவிர கேனுங்கிறத சொல்ல அந்த ஸ்லோகத்தில் யார் பார்த்துன்னு சொல்லலை. நீ குருவாயூரப்பனை பார்க்கணும், இல்லை குருவாயூரப்பன் ஒன்றை பார்க்கணும். சாந்திரானந்தாவபோதாத்மகம் அனுபமித்தம் காததேசாவதிவ்யாம் நிர்முக்தம் நித்தியமுக்தம் நிகமசதசகசிரேன நிர்பாஸ்யமானம் அஸ்பஷ்டம் திருஷ்டமாத்திரே புனः உருபுருஷார்த்தாத்மகம் பிரம்மதத்துவம் தத்தாவத் பாதி சாட்சாத் குருபவனபுரே ஹந்த பாக்யம் ஜனானாம். ஒரு முறை பகவானுடைய கட்டாட்சம் போட்டுட்டா ஒரு ஜென்மா கரையேறி போயிடும். இது எத்தனை இடங்களில் சொல்லியிருக்காள், கட்டாட்சத்தை பற்றி எத்தனை இடங்களில் பேசியிருக்கா. துருவனுக்கு உபதேசம் பண்ணுற போது சுனீதி சொன்னாள், உன்னுடைய துக்கத்தை வேரோட கிள்ளி எறியறதுக்கு பகவானுடைய கட்டாட்சத்தை தவிர வேற ஒரு உபாயம் எனக்கு தெரியலேன்னு விட்டாள். மலையாளத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாள், மழை பெஞ்சு ரொம்புமா மஞ்சு பெஞ்சு ரொம்புமான்னு சொல்லுவாள். மஞ்சுங்கிறது தான் நம்ம தமிழில் பனின்னு சொல்கிறோம். மார்கழி மாதத்தில் காலத்தால் 3 மணிக்கு பனி எப்படி பன்னீர் தெளிக்கிற மாதிரி பனி இருக்குது. அந்த பனி கொட்டினதுனால ரிசர்வாயர் பூண்டி ரிசர்வாயர் ஒன்றும் ரொம்ப போயிடாது. மழை அடித்து பெஞ்சால் தான் ரிசர்வாயர் ரொம்ப. பகவானுடைய கட்டாட்சம் பண்ணுறதுங்கிறது அடித்து பெய்யக்கூடிய மழையை போல் மனுஷா பண்ணக்கூடிய உபகாரமெல்லாம் பன்னீர் தெளிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் போல் ஏதோ மேலே அந்த பனி திவிதைகள் 2 படுற மாதிரி. அதனால் பகவானுடைய கட்டாட்சத்தால் தான் துக்கங்கள்லாம் வேரோடு போகணும். நானியம் தத பத்ம பலாசலோச்சனாத் துக்கச்சிதம் தே மிருகயாமி கஞ்சனா யோ மிருக்யதே ஹஸ்தகிரகீத பத்மயா ஸ்ரீயா இதரைஹ அங்கவிமிருக்யமானயாக. மகாலட்சுமி முதற்கொண்டு தேடின்னு இருக்காள். உலகம் முழுக்க மகாலட்சுமியோட கட்டாட்சம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது. அந்த மகாலட்சுமி நாராயணன்கிட்ட ஒரே ஒரு க்ஷணம் ஏகாந்தமாக கிடைக்காதா? ஒரு தாமரையை போய் பகவானுடைய சரணத்தில் அர்ச்சனை பண்ணுறதுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காதான்னு காத்துட்டு இருக்காள். அப்பேற்பட்ட பிரபுவுடைய கட்டாட்சம் ஒன்று தான் வேரோட ஒரு துக்கத்தை கிள்ளி எறியக்கூடியது அப்படின்னு துருவனுக்கு உபதேசம் பண்ணுறாள். 10 ஸ்லோகம் மொத்தம். இந்த 10 ஸ்லோகத்தில் கடைசி ஸ்லோகத்தில் இதுதான், இதுக்கு மேலே உபதேசம் இல்லை. இதுதான் உபதேசத்துடைய பூர்த்தியாக இருக்குது. நானியம் தத பத்மபலாசலோச்சனாது துக்கச்சிதந்தே மிருகயாமி கஞ்சனா. அந்த பகவானுடைய கட்டாட்சம் கிடைக்குமா கிடைக்குமா கிடைக்குமான்னு ஆயிரக்கணக்கான அயோத்தியா வாசிகள் எல்லாம் ராமனுடைய கட்டாட்சத்துக்காக காத்து நிற்கிறாள். அந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒன்று நீ ராமனை பார்க்கணும், இல்லை ராமன் ஒன்றை பார்க்கணும். ரெண்டும் இல்லாமல் போயிடுச்சுன்னா உலகம் முழுக்க நிந்திரம் பண்ணும். உன் அந்தராத்மாவே உன்னை நிந்திரம் பண்ணும். உனக்கு நிம்மதியாக ஒரு நாள் தூங்குறதுக்கு இடம் கொடுக்காது, உன் மனசாட்சி இடம் கொடுக்காது. பக்கத்தில் இருந்து பெரிய ஒரு பொக்கிஷத்தை வச்சுட்டு இழந்துட்டோமே சாப்பப்படும்படியாக இருக்கும். யஸ்ச ராமம் ந பஷ்யேத்து எஞ்ச ராமோ ந பஷ்யதி நிந்திதஸ்ஸ பவேல்லோகே ஸ்வாஹாத்மாபி ஏஹேனம் விகர்ஹதேஹே. இதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக ஒரு பாட்டு கம்பராமாயணத்தில் ரொம்ப அற்புதமாக அனுபவித்தார். நீலமாமுகிதனாந்தன் நிறைவுடன் அறிவு நிற்க ஷீலமார்க்கு கண்டேன் தேவரின் அடங்குவானோ காலமாய் கணிக்கும் உண்மை கணக்கினை கடந்து நின்ற மூலமாய் நின்ற மூர்த்தி இம்முதல்வன் என்ற நீலமாமுகிதனாந்தன் நிறைவுடன் அறிவு நிற்க. நீர்மேக ஷியாமனா பிரபு வரானே, அவனுடைய அறிவு, அவனுடைய புத்தி சக்தி, மேதாவிலாசம் இதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம். ஆனால் இவனுடைய சீலம், அனுக்கிரகம் பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்க, இது வேறு யார்கிட்ட பார்க்க முடியும்? சீலமார்க்கு உண்டு கட்டேன் தேவரில் அடங்குவானோ. தேவர்களுடைய வர்க்கத்தில் இவனை அடக்க முடியாது. ஏன்னா தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனாக, தேவதேவனாக, தேவநாதனாக, தேவாதிநாதனாக இருக்கக்கூடிய பிரபு இவன். தேவரின் அடங்குவானோ காலமாய் கணிக்கும் உண்மை கணக்கினை கடவுள் நின்ற. காலம்னு ஒன்று சொல்கிறோமே, அந்த காலத்துடைய கணக்குக்கு அப்பாற்பட்டு காலதேசாவதிவ்யாம் நிர்முக்தம், காலத்துக்கும் தேசத்துக்கும் கட்டுப்படாதவனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மூலமூர்த்தி ஒருத்தன் இருக்கானே, எல்லாத்துக்கும் மூலப்பொருளாக, மும்மூர்த்திகளுக்கும் மூலப்பொருளாக ஒருத்தன் இருக்கானே, அந்த மூலப்பொருள் தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய ராமனா வந்திருக்கு. மூலமாய் நின்ற மூர்த்தி
முதல்வன் என்றாக. ஜனங்கள்லாம் பேசிக்கிறதா இந்த பாட்டானது ரொம்ப அழகான பாட்டு. இதெல்லாம் அர்த்தம் சொல்ல வேண்டாம். பாட்டு அப்படியே திருப்பி திருப்பி ஜாங்கிரி என்ன இருக்குன்னு ஜாங்கிரியை பற்றி ஒரு மணி நேரம் உபன்யாசம் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம் சொல்லுவோம். ஏதாவது இது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இதான் ரெசிபி இப்படி தான் பண்ணணும்னு ஒரு மணி நேரம் அந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுட்டு வா, ஒரு மணி நேரம் பேசலாம் அதை பற்றி. அது பிரயோஜனம் இல்லை, பேசவே வேண்டாம். ஜாங்கிரி எடுத்து வாயில் போட்டுட்டா போகிறோம், அந்த மாதுரியத்தை அனுபவிக்கணும். அந்த மாதிரி கம்பனுடைய பாட்டு வால்மீகியுடைய ஸ்லோகங்கள்லாம் சில விஷயங்கள் நம்ம அர்த்தம் சொல்லி கெடுக்கிறோமோன்னு தான் தோணுறது. அர்த்தமே சொல்ல வேண்டாம், அந்த அழகை திருப்பி திருப்பி we have got to savor it again and again. அந்த மாதிரி மனசாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரசனையில் அனுபவிக்க வேண்டிய பாட்டுகளாக இருக்குது. நீ இதமாமுகிதனாந்தம் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன், மனுஷனாக போர்ட்ரே பண்ணுறார் வால்மீகி. கம்பர் துளசிதாசர் தான் பரமாத்மா ஸ்வரூபமாக பேசியிருக்கார். ராமன் பரமாத்மாங்கிற விஷயத்தை எடுத்து காட்டக்கூடிய பாட்டுகள் நிறைய இருக்குது கம்பராமாயணத்தில். அந்த மாதிரி பாட்டுகளில் இது ஒரு பாட்டு. நீ இளமாமுகிதனாந்தம் நிறைவுடன் அறிவு நிற்க சீலமார்க்கு உண்டு கெட்டேன் தேவனின். கெட்டேன்னு சொன்னால் என்னால் சொல்ல முடியலையேன்னு அர்த்தங்க. சீலமார்க்கு உண்டு கெட்டேன் தேவரில் அடங்குமானோ காலமாய் கணிக்கும் நுண்மை கணக்கினை கடந்து நின்ற மூலமாய் முடிவில்லாத மூர்த்தி. ஆதி மூலமாக இருக்கான், அவனுக்கு ஆதியே இல்லை, முடிவும் இல்லை, அனாதியாக அனந்தனாக இருக்கான். மூலமாய் நின்ற மூர்த்தி இம்முதல்வன் என்பார். அப்படி வரார் சுவாமி, வரார். ஜனங்களை தான் உள்ள தசை இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு அரண்மனைக்கு உள்ளே அழைச்சின்னு போகிறார் சுமந்திரன். ஜனங்கள் எல்லாரும் இந்த அரண்மனையிலேருந்து வெளியில் எப்போ ராமன் வரப்போகிறான்னு காத்துருக்காளாம். பிரதீட்சதே தஸ்ய புனர்விநிர்கமம். எது போல் எதிர்பார்த்தாலும் ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்லி 17வது சர்க்கம் பூர்த்தியாகிறது அயோத்தியா காண்டத்தை. யதோதயம் சந்திரமசரித்பதிகி பிரதீட்சதே தஸ்ய புனர்விநிர்கமம். யதோதயம் சந்திரமசரித்பதிகி. சந்திரனுடைய உதயத்துக்காக எப்படி சமுத்திரம் காத்துன்னு இருக்குமோ அந்த மாதிரி சமுத்திரத்தை போல் அவ்வளோ விஸ்தாரமாக இருக்குது. ஜனங்களுடைய ஜனத்தொகையானது ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. இவரோ ராமச்சந்திரன், அந்த சந்திரனுடைய உதயத்துக்காக காத்துன்னு இருக்கக்கூடிய சாகரத்தை போல் இந்த ராமச்சந்திரன் அரண்மனையிலேருந்து வெளியில் வரத்துக்காக காத்துன்னு இருக்காள். யதோதயம் சந்திரமச சரித்பதிகி. சரித்துன்னு சொன்னால் நதின்னு அர்த்தம். நதிகளுக்கெல்லாம் பதியாக இருக்கக்கூடிய சமுத்திரத்தை சரித்பதிகி அப்படின்னு சொல்கிறது வழக்கம். சமுத்திரம்னு அர்த்தம், சரித்பதிகினா சமுத்திரம்னு அர்த்தம். யதோதயம் சந்திரமச சரித்பதிகி. சுவாமி உள்ள நுழைகிறாள். கைகேயுடைய அந்தப்புறத்தில் சுவாமி இருக்காள். சததர்ஷ ஆசனே ராமஹா நிஷன்னம் பிதரம் சுபேகே கைகேயீ சகிதம் தீனம் முகேன பரிசுஷ்யதா. சுபமாக மங்களகரமாக இருக்க வேண்டிய ஆசனத்தில் ஒடிஞ்சு போய் உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய தசரதரை பார்த்தாராம். கைகேயீ சகிதம் தீனம். கைகையோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய தசரதரை பார்த்தார். தீனனாக இருக்கக்கூடிய தசரதரை பார்த்தார்னா பக்கத்தில் வார்த்தைகள் வந்துவிட்டா காரண காரிய சம்பந்தம், காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பை காட்டும். படிக்கிற ஃபெயில் ஆகிட்டான் பரீட்சையில் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? படிக்கிற அதனால் ஃபெயில் ஆகிட்டான் தானே அர்த்தம். கைகையோடு சேர்ந்து இருந்தார், தீனனாக இருந்தார்னா கைகையோடு இருக்கிறது தான் தைரியத்துக்கு காரணம். கைகேயீ சகிதம் தீனம் முகேன பரிசுஷ்யதா சபிதுச்சரணு பூர்வம் அபிவாத்ய வினைதபத் ததோபவந்தே சரணௌ கைகேயாக சுசமாஹிதா. அப்பாவுடைய சரணத்தை போய் நமஸ்காரம் பண்ணாலாம். இங்கே பாருங்க, அப்பாவுடைய சரணத்தை நமஸ்காரம் பண்ணாருன்னா அம்மாவுடைய சரணத்தை நமஸ்காரம் பண்ணாருன்னு சொல்லணுமோனோ. நேச்சுரலாக பார்த்தீங்கன்னா தட் வில் பி தி லாஜிக்கல் சீக்வன்ஸ். அப்படி சொல்லாமல் அப்பாவுடைய சரணத்தை நமஸ்காரம் பண்ணார், கைகேயுடைய சரணத்தை நமஸ்காரம் பண்ணுறாருங்கிறாங்க. அப்பான்னு சொன்னோடனே அம்மானு சொல்லாமல் சபிதுச்சரணு பூர்வம் நிபீட்ய ரகுநந்தனஹா ததோ பவந்தே சரணு கைகேய்யாக சுசமாகிதः ராமேதி உக்த்வா துவச்சனம் பாஷ்பபர்ஞாகுலேக்ஷணः சசாக நிருபதிர்தீனः நேஹேக்ஷிதும் அபிபாஷிது. ராமர் வந்திருக்காருன்னு தெரிகிறது. அறகுறையான பிரஜையோடு இருக்கார் தசரதர். ராமான்னு சொன்னாலாம் ரெண்டுலேயும் அப்படியே கண்ணீர் மதுக்கி நிற்கிறது. மேலே ஒரு வார்த்தை சொல்ல முடியல, பார்க்கவும் முடியலையாம்.
அடுத்த வார்த்தை வரல வாக்கில் சசாக நிருபதிர் தீனஹா பாருங்க. 3 ஸ்லோகத்துக்குள்ளே 2 முறை தீன சப்தத்தை சொல்லிவிட்டார். முதல் ஸ்லோகத்தில் தீனம் நேர், 3வது ஸ்லோகத்தில் அந்த 18வது ஸ்லோகத்தில் 3வது ஸ்லோகத்தில் சசாக நிருபதிர் தீனஹா நேஹேக்ஷித்தும் அபிபாஷித்தும் பார்க்கவும் கண்ணெடுத்து பார்க்க முடியலையாம் ராமனை, பேச முடியலையாம். ததபூர்வம் நரபதே ஹே திருஷ்டுவா ரூபம் பயாவகம் ராமோபி பயமா பன்னஹா பதா ஸ்புஷ்ட்வைவ பன்னகு. பிறந்தத்துலேருந்து 24 வருஷமாக ஒரு நாளைக்கு பல முறை காத்தாலேருந்து ராத்திரி மட்டும் எத்தனையோ முறை தினம் தரிசனம் பண்ணிருக்கார் தகப்பனாரை. இந்த மாதிரி தகப்பனார் தீனமாக இருந்து ஒரு நாள் கூட பார்த்ததே கிடையாதாம். தால் அபூர்வம் நரபதே ஹே துஷ்டுவா ரூபம் பயாவகம், பயத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்குது அந்த சன்னிவேஷம். ராமனும் பயந்தார்னார். ராமோபி பயமா பன்னஹா பதாஸ்பிருஷ்ட்வேவ பன்னகு. அபி விரோதேன்னு சாகித்யத்து லட்சணம். அப்பிங்கிற வார்த்தை வந்தாலே குணத்துக்கு இயல்பாக இருக்கக்கூடிய குணத்துக்கு மாறுதலாக இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை காட்டுறதுக்கு தான் அப்பிங்கிற சப்தத்தை சொல்லுவாள். எந்த பிரபுவுக்கு பயந்து சூரியன் உதிக்கிறானோ, எந்த பிரபுவுக்கு பயந்து காற்று வீசுறதோ, எந்த பிரபுவுக்கு பயந்து அக்னி எரிக்கிறதோ, எந்த பிரபுவை நினைச்சா மிருத்யு முதற்கொண்டு பயந்து ஓடி போயிடுமோ, இப்படி வேதங்கள் தான் எந்த பரமாத்மாவை பற்றி பேசித்தோ. பீஷாஸ்மாத் மாதப்பவதே பீஷோதேதி சூரியः பீஷாஸ்மாதக்னிச்சேந்திரश्च மிருத்யுர்தாவதி பஞ்சம இதி அப்படின்னு வேதங்களெல்லாம் எந்த பகவானை பற்றி பேசித்தோ, எந்த பகவானை பற்றி ஸ்தோத்திரங்களில் சொல்லும்போது ஆபதாம பகர்த்தாரம் தாத்தாரம் சர்வசம்பதாம் லோகாபிராமம் ஸ்ரீராமம் பூயோ பூயோ நமாம்யம் ஆர்த்தானாமார்த்திகந்தாரம் பீதானாம் பீதிநாசனம். பயந்தவர்களுக்கெல்லாம் பயத்தை போக்கி வைக்கக்கூடிய பிரபு, ஆர்த்தர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஆர்த்தியை அழிப்பதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய பிரபு. ஆர்த்தானாம் ஆர்த்திகந்தாரம் பீதானாம் பீதிநாசனம். இப்படி எந்த பகவான் ஸ்தோத்திரம் என்றாலோ பக்தர்களெல்லாம் அப்பேற்பட்ட பிரபு உலகத்துக்கெல்லாம் பயத்தை போக்கி வைக்கக்கூடிய பிரபு. அதனால தான் அபயங்கர ராமன்னு சொல்கிறது. ராமாயண மகாத்மியத்தை சொல்கிற போது ரொம்ப நாள் முன்னாடி முதல் 10 நாளைக்குள்ளே வந்திருக்கோம். அப்போ தான் 11வது நாள் தான் தபஸ்வாத்தியாய நிறுத்தம் வந்தது. நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் முன்னாடி அந்த அபயங்கர ராமனை சொல்கிற போது அது என்ன மகாராஷ்டிரத்தில் ஒரு சர்ணயம் வந்திருக்கு, அபியங்கர் அப்படிங்கிற சர்ணயம் வந்திருக்குன்னு சொன்னோம். எந்த பிரபு உலகத்துக்கெல்லாம் அபயம் கொடுக்கக்கூடிய பிரபுவோ அப்பேற்பட்ட பிரபு, பயத்தெல்லாம் போக்கி வைக்கக்கூடிய பிரபு, அவனும் பயந்தான். ராமோபி பயமா பன்னஹா பதா ஸ்பிருஷ்ட்வேவ பன்னகம். அந்திமந்தி வேலை நடந்து போயின்னு இருக்கார் தெருவில். அங்கே ஒரு பழுதேன்னு நினச்சி வெறும் கயிறுன்னு நினச்சி ஒன்றும் கவலைப்படாமல் அவர் மாட்டை காலை எடுத்து வச்சுட்டார். காலை வச்சப்புறம் திடீர்னு அது நெளிகிறது. கயிறாக இருந்தால் நெளியாத ஒரே இடத்துல தானே இருக்கும், நெளிகிறது. பாம்புன்னு அப்படி தான் தெரிஞ்சுது. பழுதே நினச்சி முதிச்சுட்டு அது பாம்புன்னு தெரிஞ்ச உடனே உடனே ஒரு பிபி ஷூட்டப்பாக இருந்து படப்படப்பு ஏற்படுறது. பாம்பை போய் முதிச்சுட்டோமே, அது எங்கேயாவது விஷத்தை கக்கிருக்குமோன்னு கவலைப்படுறபோது பாம்புன்னு தெரியாமல் முதிச்சு அந்த பாம்புன்னு தெரிஞ்ச உடனே எப்படி ஒரு பரபரப்பு மனசில் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு சொல்ல முடியாத ஒரு வேகம் ஏற்படுமோ அந்த மாதிரி சுவாமி தவிச்சாராம். பதாஸ்பிருஷ்டுவே வபன்னகம். அப்படி ஒரு பயம் ஏற்படுதாம். பாம்புன்னு தெரியாமல் முதிச்சப்பம் பாம்புன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஏற்படக்கூடிய பயத்தை போல ராமோபி பயமா பன்னஹா பதாஸ்பிருஷ்டுவே வபன்னகம் இந்திரியைகி அப்பிரகிஷ்டைஸ்தௌ சிந்தா வியாகுலசேதசௌ இந்திரியைகி அப்பிரகிஷ்டைஸ்தம் சோகசந்தாபகர்ஷிதம் நிஸ்வசந்தம் மகாராஜம் சோகசந்தாபகர்ஷிதோ. இந்திரியங்களெல்லாம் சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும். கண்ணானது நல்ல பகவானுடைய மங்களகரமான ரூபத்தை பார்க்கணும். காது அவனுடைய புகழை கேட்கணும். அதே மாதிரி கையானது அவன் கைங்கரியத்தில் ஈடுபடணும். காலானது அவன் கோவிலுக்கு நடந்து போகணும். இப்படியெல்லாம் சாத்வீகமான ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய இந்திரியங்களாக இருக்கணும். தசரதுக்கு இத்தனை நாள் 60,000 வருஷமாக அப்படி தான் இருந்ததுக்கு இந்திரியங்கள். இன்றைக்கி அந்த கண்ணானது பார்க்க முடியல. எந்த ராமனை பார்த்து பார்த்து எனக்கு இளமை திரும்பி வரும்னு சொன்னாரோ சில சங்கங்கள் முன்னாடி, அந்த தசரதர் இப்போ ராமனை பார்க்க முடியாமல் இருக்குது. கண்ணு காதானது சப்தத்தை கேட்டாலும் ரெஜிஸ்டர் ஆக மாட்டேங்கிறது. ராமன் பேசக்கூடிய வார்த்தை ரெஜிஸ்டர் ஆகுமா மனசில் அப்படின்னு தெரியல. ராமனை கூப்பிடணும், ராமா வாயிலேயே கூப்பிடணும்னு நினைக்கிறார், வாயில் வார்த்தை வர மாட்டேங்கிறது. இந்திரியை அப்பிரகிஷ்டைஸ்தம் சோக சந்தாபகரிஷ்டம் சிந்தா வியாகுதிதேந்திரியம்.
நிஸ்வசந்தம் மகாராஜம் சோகசந்தாபகர்ஷிதோ. சோகங்கிற தாபமானது ஒரேடியாக பிடிச்சு ஆக்கிரமணம் பண்ணிருக்கு தசரதனுடைய மனசை. சிந்தா வியாகுல சேதசம், மனசு ஒரே கவலையோடு ரொம்ப கிடக்கு. பெருமூச்சு விட்டுருக்கார். எப்படி இருந்தார்னாள் அவரை பார்க்கும்போது 4 திருஷ்டாந்தங்கள் சொன்னார். அவர் எப்படி இருந்தார்னாக்க உபரக்தமிவாதித்யம் உக்தானுதம் ரிஷிம் யதா ஊர்மிமானி நமக்ஷோபியம் க்ஷுப்யந்தமிவ சாகரம் உபரக்தமிவாதித்யம் உக்தானுதம் ரிஷிம் யதாக. சமுத்திரத்துக்கு ஊர்மி மாலின்னு பேர். ஊர்மின்னா அலை. அலையோடு இருக்கக்கூடிய சமுத்திரமானது அது ஒரு நாளும் குறைஞ்சி போயிடாது. சின்ன ஓடையாக இருந்து கொடுத்தனா கோடை காலத்தில் நதிகளுடைய பிரவாகம் குறையிறது. சூரியனுடைய உஷ்ணம் ஜாஸ்தியாக இருந்தால் வத்தி போயிடலாம். சின்ன நதியாக இருந்தால் சமுத்திரம் வத்தி போச்சுன்னு கிடையவே கிடையாது. நகிக்ஷுபியத்தை துர்தர்ஷகா. இதுவும் ராமாயண ஸ்லோகம் தான். ராமர் வாக்கால பின்னாடி தசரட்ட சொல்ல போகிறார் இதே அயோத்தியா காண்டத்தில். நகிக்ஷுபியதி துர்தர்ஷகா சமுத்திர சரிதாம்பதிகி. இப்போ தானே சரித்பதி பார்த்தோம். சரிதாம்பதிகின்னு தனித்தனியாக 2 வார்த்தை, சரித்பதிகின்னு சமாசமான சப்தம், அவ்வளவுதான். நகிக்ஷுபியதி துர்தர்ஷகா சமுத்திரகா சரிதாம்பதிகி. ஒரு நாளும் வத்தி போகாத சமுத்திரமானது வத்தி போனால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்காராம் தசரதர். ஊர்மி மாலினம் அக்ஷோபியம் க்ஷுப்யந்தமிவ சாகரம் உபரக்தமிவாதித்யம். ஒரு கிரகண காலத்தில் காத்தால் 12 மணி நன்னா பிரகாசிக்க வேண்டிய சமயத்தில் திடீர்னு ராகுவோ கேதுவோ வந்து மறைச்சு ஒரே மானம் இருட்டி போய்டுறது பாருங்க. கிரகண காலத்தில் பூர்ண கிரகமாக இருந்தால் அப்படி தான் இருக்கும், இருட்டி போயிடும். அந்த மாதிரி இருட்டி போகக்கூடிய ஆகாசத்தில் கிரகண காலத்தில் கண்ணுக்கு தெரியாமல் மறைஞ்சு போன சூரியனை போல உபரக்தமிவாதித்யம் உக்தானுதம் ரிஷிம் யதா. கடைசியில் ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொன்னாள். பொய் சொன்ன ரிஷியை போல நாள். உக்தானுதம் ரிஷிம் யதா. ஒரு ரிஷினா பிராமண பரம்பரை எல்லாத்துக்கும் மூல காரணமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ரிஷிகள். ரிஷிகளுடைய பரம்பரையில் வந்ததுனால்தான் நாம் இந்த கோத்திரத்தை சேர்ந்தவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஏதோ ஒரு பெரியவருடைய பேரை சொல்லி அத்ரி, பரத்வாஜர், கஷ்யபர், விஸ்வாமித்திரர் இப்படி பெரிய மகான்களுடைய பரம்பரையில் வந்ததுனால்தான் அத்ரி பரம்பரையில் வந்தால் ஆத்திரேய கோத்திரம், பரத்வாஜருடைய பரம்பரையில் வந்தால் பாரத்வாஜ கோத்திரம், விஸ்வாமித்திர பரம்பரை வந்தால் கௌஷிக் கோத்திரம், இந்த விஸ்வாமித்திர கோத்திரம், கஷ்யபருடைய பரம்பரையில் இருந்தால் காஷ்யபம், நைதிரப காஷ்யப கோத்திரம், இப்படிகள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ரிஷிகள் சத்தியசந்தாளவா. அவள் வாக்குத சத்தியத்தை தவிர வேறு ஒரு வாக்கு வராது. அதனால தான் அவள் வாக்குலேருந்து வேதமானது உலகத்துக்கு வெளியிருந்து சத்தியத்தையே உயிர் மூச்சாக வச்சிருந்ததால் தான் அவள் வாக்குலேருந்து வேதமானது உலகத்துக்கு பகவானுடைய மூச்சுக்காத்தாக இருக்கக்கூடிய வேதம். சாதாரணமான காதால் கேட்க முடியாத வேதத்தை நாம் சாதாரணமான காதால் கேட்கும்படியாக செஞ்சு கொடுத்தவர்கள் ரிஷிகள். அவள் வேதத்தை செஞ்சு கொடுக்கல, அதை நாம் கேட்கும்படியாக நமக்கு ஹியூமன் இயர்ஸால் கேட்கும்படியாக அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்தவர்கள் ரிஷிகள். அந்த சத்திய நிஷ்டை இருந்ததுனால்தான் அவளுக்கு அந்த சக்தி இருந்தது. ஒரு பொய் சொல்லிவிட்டால் டக்குன்னு அவர் பொய் சொல்லியிருக்காரா இல்லையா, நீங்கள் சத்தியம் பண்ணுங்கோ, பொய் சொன்னவங்கள போய் சத்தியம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாக்க இது எப்படி இருக்குது? அதாவது அவன் ஏற்கனவே பொய் சொல்லிவிட்டான், நான் பொய்யே சொல்லலைன்னு திருப்பி சத்தியம் பண்ணுவான். அந்த சத்தியத்துக்கு வேல்யூ கிடையாது. இல்லைன்னா அவன் சத்தியத்தையே சொல்லலை, பொய் சொல்லலேன்னு சொல்கிற போதே ஒரு பொய் சொல்கிறான். பொய் சொல்லலேன்னு சொல்கிற போதே ஒரு பொய் சொல்கிறான். அவனை போய் சத்தியம் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இப்போ அந்த கோர்ட்டில் தான் ஒரு பழக்கம் இருக்குது. நீ பிலீவராக இருந்தால் பகவத்கீதை மேலே, அவன் கிறிஸ்துவனாக இருந்தால் பைபிள் மேலே, இல்லை வேற ஒருத்தன் நான் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் காட்னா கான்ஸ்டிடியூஷன் மேலே ஏதோ அதான் சத்தியம் பண்ணுறேன், நான் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மையை தவிர வேறு எதுவும் இல்லை, அப்படி எல்லாம் சத்தியம் பண்ணுற சொல்கிறாளோன்னு அவன் பொய் சொல்கிறதும் தீர்மானம் பண்ணி வந்திருக்கான். அவனை போய் நீ பகவத்கீதை மேலே சத்தியம், அவனுக்கு பகவத்கீதைன்னு ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. இட்ஸ் ஒன்லி எ புக் as far as he is concerned. There is no sanctity attached to பகவத்கீதா from his point of view. அவன் என்ன வேணால் சத்தியம் பண்ணுவான். நீ ரூபாயை கொடுத்தா என்ன வேணால் சொல்லுவான். பகவத்கீதை மேலே என்ன ராமாயணம் வேதம் எதை வேணால் வச்சுக்கோ, அவன் சத்தியம் பண்ணுவான். அந்த மாதிரி சத்தியம் விஷயம் இல்லை. சத்தியத்தை விட்டு லவதேசம் கூட விலகாமல் இருக்கக்கூடியவா தவறி போய் ஏதோ சந்தர்ப்ப விஷயத்தால் ஒரு நிர்பந்தத்தால் ஒரு பொய் சொல்லிவிட்டா அவன் பொய் சொல்லியிருக்கானா இல்லையான்னு அவனை போய் நீ கூண்டில் ஏறி சத்தியம் பண்ணுன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பாலிகிராஃப் டெஸ்ட் எடுத்துக்கோன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. முகத்தை பார்த்தா டக்குன்னு தெரியுமா சத்தியத்துலேருந்து விலகுடுத்துன்னு பேரோமீட்டரில் மர்க்குரி இறங்குற மாதிரி டக்குன்னு இறங்கிடுது. அந்த மாதிரி உக்தானுதம் ரிஷிம் யதா. பொய் சொன்னால் ரிஷியுடைய முகத்தில் தேஜஸ் இப்படி இறங்குமோ அந்த மாதிரி இறங்கிடுத்து. நமக்கெல்லாம் இறங்குறியே நிறைய பொய் சொல்லிட்டு இருக்கோமே, முகத்தில் தேஜஸ் இறங்குறியனாக்க தேஜஸ் இருக்கிறவர்களுக்கு தான் இறங்கும். நாம் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். ரிஷிகளுக்கு அப்படி சொல்லியிருக்கா உக்தானுதம் ரிஷிம் யதா. இன்னொரு திருஷ்டாந்தம் 4 சர்க்கம் முன்னாடி சொன்னாள். கைகேயி வரம் கேட்ட உடனே துடிக்கக்கூடிய தசரதை சொல்கிற போது யயாதிமி புண்ணியாந்தே
தேவலோகாதிபச்சுதம். எப்படி இருந்தார் தசரதர்னா, தசரதுக்கு முன்னாடி சந்திரவம்சத்தை சேர்ந்த ராஜா யயாதி. ஆரம்பத்திலேயே வர கிருஷ்ண பரமாத்மாவுக்கு பல தலைமுறைகளுக்கு முன்னாடி இருந்தவர் யயாதி. இந்த யயாதி என்ன பண்ணார், இது பாரதத்தில் போய் ஆதிபிரபாதம் விஸ்தாரமாக கதை சொல்லியிருக்க. அதுக்கு வேற ஒரு கான்டெக்ட் உண்டு, பின்னாடி அயோத்தியா காண்டத்தில் வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த கான்டெக்ட்டை சொல்கிறேன். யயாதி தேவலோகத்துக்கு போனார், நிறைய புண்ணியம் பண்ணியிருக்கார், யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் தானங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கார். இந்திரன் போய் கேட்டான், இந்த மாதிரி தானம் பண்ணத்துல, தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணத்துல, நிறைய யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் பண்ணத்துல, தேவர்கள் மனுஷர்கள் ரிஷிகள் இந்த வர்க்கங்களில் உங்களுக்கு நிகராக வேறு யார் இருக்கான்னு கேட்டார். நான் ஏதோ என்னால் முடிஞ்ச மட்டும் தர்மத்தை பண்ணேன்னு வினயமாக சொல்லியிருக்கலாம். தேவர்கள் மனுஷர்கள் ரிஷிகள் எந்த வர்க்கத்துலேயும் எனக்கு நிகராக புண்ணியம் பண்ணவா வேறு யாரும் எனக்கு தெரியலேன்னு விட்டான். கர்வத்தோடு சொல்லிவிட்டேன். இவ்வளவு கர்வம் இருக்கிறதுனால இனிமேல் நீ தேவலோகத்தில் இருக்க முடியாது, பூலோகத்தில் விழ வேண்டியது உடனே அனுப்பிச்சுட்டான் இந்திரன். ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணதுனால அவனுக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மாத்திரம் கொடுத்தா, நீ எங்கே விழணுங்கிறத மாத்திரம் நீ தீர்மானம் பண்ணிக்கோ, உன் சாய்ஸுக்கு விடுறோம் அப்படின்னா. நாம் இருந்தால் என்ன சொல்லியிருப்போம், பஞ்சு மெத்திய மேலே போய் விழணும், அடிபடப்படாது, சாஃப்டாக இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு குஷன் மேலே போய் விழணும் அப்படின்னு கேட்டிருப்போம். அந்த மாதிரி கேட்கல, நான் சாதுக்கள் நடுவில் விழணும்னு கேட்டேன். ஏன் அந்த தர்மம் கர்வப்பட்டாலும் கூட இத்தனை நாளாக ஜென்மா முழுக்க அனுஷ்டானம் பண்ண தர்மம் வீணாக போகலை. அந்த சமயத்தில் கேட்குறதுக்கு தூண்டி விட்டுருக்கு, நல்ல ஒரு மேதாவிலாசத்தை கொடுத்துருக்கு. சாதுக்கள் மத்தியில் போய் வேணும்னு கேட்டால், புண்ணியம் தீர்ந்து போன உடனே தேவலோகத்தில் இருக்க முடியாமல் பூலோகத்தில் விழுந்த யயாதியை போல இருந்தாலாம் தசரதர். யயாதிமிவ புண்ணியாந்தே தேவலோகாதிவச்சுதோ. இந்த மாதிரி ஜென்மாவர தகப்பனாரை பார்த்தது கிடையாது. அம்மா கைகையை பார்த்தாள். அம்மா முதல் வார்த்தை என்ன சொல்கிறாள், கச்சின்மயானாபராத்தம் அஜானாத்து ஏனமே பிதா குபிதஸ்தன் மமாச்சக்ஷ்வே தொஞ்சைவைனம் பிரசாதயா. நான் ஏதாவது தெரியாமல் அப்பாவுக்கு அபச்சாரம் பண்ணிவிட்டேனா, தெரிஞ்சு அபச்சாரம் பண்ணதாக ஞாபகம் இல்லை, தெரியாமல் ஏதாவது அபச்சாரம் பண்ணிவிட்டேனா, அஜானாத்து ஏனமே பிதா. அதனால கோபம் கொண்டு இருக்காரா, நீங்கள் கொஞ்சம் அப்பாட்ட எனக்காக கொஞ்சம் பறிஞ்சு பேசப்படாதா, குழந்தை தானே ராமன், அவன்கிட்ட போய் நீங்கள் கோச்சிக்கப்படாது அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை எனக்காக. தொஞ்சைவை நம் பிரசாதயா. அது மாத்திரம் இல்லை, ஷாரீரோமா நசோவாபி கச்சிதேனம் நபாததே சந்தாபோவா அபிதாபோவா துர்லபம் கி சதா சுகம். சரீரத்தில் ஏதாவது வியாதிகா, மனசில் ஏதாவது தாபமா அப்படின்னா ராஜாவுக்கு எவ்வளோ அனுபவம் இருக்குது, எத்தனை வருஷம் வாழ்ந்திருக்கார், உலகத்தை என்னெல்லாம் பார்த்துருக்கார். மனுஷன்னு சொன்னால் உடம்புல வியாதியே வராமல், எந்த விதமான சௌக்கிய குறைவும் வராமல் ஒருத்தர் இருக்க முடியுமா? ஒன்றும் இல்லைன்னா ஒரு தலைவலி இருக்காதா, ஒரு ஜலதோஷம் இருக்காதா, ஒரு ஜுரம் இருக்காதா, உடம்புல ஏதாவது வலி இருக்காதா? இதெல்லாம் சகஜம்தானே உலகத்தில். மனசுன்னு ஒன்று இருந்தால் தாபம் இருக்க தானே இருக்கும். தாபமே இல்லாத மனசுனா யோகீஸ்வராளாக இருக்கணும், ஞானிகளாக இருக்கணும். சாதாரண மனுஷனாக இருந்தால், எப்பேற்பட்ட சக்கரவர்த்தியாக இருந்தால் என்ன, மனசுனா தாபம் வராதா? சரீரம்னு சொன்னால் ஒரு வியாதி வராதா? இது சகஜம்தானே உலகத்தில். அது தெரியாத அப்பாவுக்கு இருக்கக்கூடிய அனுபவத்துக்கு வேற ஒருத்தர் சொல்லி தெரிய வேண்டிய அவசியமாக அவருக்கு. சந்தாபோவா அபிதாபோவா துர்லபங்கி சதா சுகம். துர்லபங்கி சதா சுகம், எப்போதும் சௌக்கியத்தை அனுபவிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப துர்லபமாச்சே. முடியாதுன்னு சொல்ல, துர்லபம். ஏன்னா யோகீஸ்வராளுக்கு சாத்தியம், ஞானிகளுக்கு சாத்தியம், சாதாரண மனுஷாளுக்கு தான் துர்லபமாக இருக்குது. துர்லபம் கி சதா சுகம் கச்சின்ன கிஞ்சித் பரதே லக்ஷ்மணே வா மகாபலே சத்ருக்னே வா மகாசத்வே மாத்ருணாம் வா. ஏதாவது அப்பிரியமான விஷயத்தை கௌசல்யாதேவி எங்கள் அம்மாவோ, சுமித்திர தாயாரோ, வேறு யாராவது லக்ஷ்மணனோ பரதனோ சத்ருகுணனோ ராஜாவுக்கு பிடிக்காத ஏதாவது ஒரு காரியத்தை செஞ்சுட்டாளா? கச்சின்ன கிஞ்சித் பரதே, லக்ஷ்மணனோ பரதனோ சத்ருகுணனோ பிரியமில்லாத காரியத்தை பண்ணிவிட்டாளா? மாத்ருணாம் வா மமா சுகம். இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு, அதோஷயன் மகாராஜம் அகுர்வன் வா பிதுர்வச்சா முகூர்த்தமபி நேச்சேயம் ஜீவித்தும் குபிதே திருப்பே. அப்பாவை திருப்தி பண்ணாமல், அவர் வார்த்தையை பரிபாலனம் பண்ணாமல், அவருக்கு கோபத்தை கொடுத்துட்டு அவர் கோபத்தோடு இருக்கிற போது ஒரு முகூர்த்தம் கூட வாழறதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் இல்லை. கடைசியில் வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுற மாதிரி ஒரு விஷயம் கேட்டாள். கச்சித்தே, நீங்கள் ஏதாவது அப்பாட்ட ரொம்ப பிரியம் வச்சுருக்கேன்னு தெரியும், அந்த பிரியத்துடைய மிகுதியால் ஏதாவது அப்பா வருத்தப்பட முடியாத ஒரு வார்த்தை நீங்கள் சொல்லிவிட்டேடா.
கச்சித்தே பருஷங் கிஞ்சித் அபிமானாத் பிதா மம உக்தோ பவத்யா கோபேன ஏஹேனாஸ்யதுதிதம் மனஹா. அதனால் மனசு ஒழிஞ்சு போயிருக்காரு. அப்பா என்ன சொல்லுங்கோமா, என்னால் பார்க்க முடியல, அப்பாவுடைய இந்த கோலத்தை பார்க்க முடியல என்னால். அப்போ பதில் சொன்னாலாம் கைகை, நராஜா குபிதோ ராம வியசனம் நாஸ்ய கிஞ்சனா கிஞ்சின் மனோகதம் துவஸ்ய நாபிபாஷதே. அவருக்கு ஒன்றும் சரீரத்தில் எந்த விதமான ஒரு வியாதியும் இல்லை, அசௌக்கியம் இல்லை. மனசுலையும் அவருக்கு ஒன்றும் ஒரே ஒரு எண்ணம் இருக்குது, கோபம் இல்லை அவருக்கு. நராஜா குபிதோ ராமா, மனசில் व्यसனம் எதுவும் இல்லை, துக்கம் இல்லை. ஆனால் ஒரே ஒரு எண்ணம் இருக்குது. உங்கள்கிட்ட சொன்னால் நீ அந்த எண்ணத்தை எப்படி ஏற்றுப்பேன்னு தெரியாமல் உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பயத்தால் சொல்லத்துக்கு தயங்குற. त्वद्भयान्नाभिभाषते स निरर्थं गतजले சேதும் பந்தித்துமிச்சதி. ஜலமெல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு நீர் தேக்கத்து ஜலமெல்லாம் ஓடி போயிடுது. அப்புறமா ஒரு டேம் கட்டுறேன்னு ஒருத்தன் சொன்னான்னா எப்படியோ அந்த மாதிரி அணை கட்டுறேன்னு அப்புறமா ஆரம்பித்தா எப்படியோ சேத்தும் பந்தித்துமிச்சதி ச நிரர்த்தம் கதஜலே சேத்தும் பந்தித்துமிச்சதி பிரியம் துவாம் அப்ரியம் வக்தும் வாணி நாஹாஸ்யோபவர்த்ததேகே. பரம பிரியமான புத்தனாக இருக்கக்கூடிய ஒன்றை பார்த்து அப்பிரியமான வார்த்தை எப்படி சொல்ல போகிறோன்னு தெரியலேன்னு அவருக்கு நாக்கானது அப்படி எழும்ப மாட்டேங்கிறது. உங்கள்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு நாக்கு எழும்ப மாட்டேங்கிறது. அவர் மனசில் என்ன இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனால் நீ அதை நிச்சயமாக செய்கிறதா இருந்தால் அவர் மனசில் என்ன இருக்குங்கிறத நான் சொல்ல முடியும். சுபம் வா இதுவா சுபம் கரிஷசி ததசர்வம் ஆக்கியாசியாமி ததஸ்துவகம். அது சுபமாக இருக்கட்டும் அசுபமாக இருக்கட்டும், சுலபமான காரியமாக இருக்கட்டும் துர்லபமான காரியமாக இருக்கட்டும், அவர் மனசில் என்ன இருக்கோ அதை எனக்கு தெரியும், நான் சொல்லலாம். நீ நிச்சயமாக செய்வேன்னு தெரிஞ்சால் நான் சொல்கிறேன். நான் இதை கேட்ட உடனே துடிச்சு போயிட்டாலாம். உவாச்ச வெதிதோ ராமஹா தாம் தேவீம் நிருபசன்னிதௌஹு. ராஜாவுடைய சந்நிதியில் தாம் தேவீம் நிருபசன்னிதோ அஹோதிங்னார்ஹசே தேவி வக்தும் மாம் ஈத்ரிஷம் வச்சஹா. இது மட்டும் தாயாராக தான் கூப்பிட்ருக்கார் சுவாமி. இதான் முதல் கட்டம். தேவின்னு அட்ரஸ் பண்ணுறார். தேவிங்கிறது நேற்றுக்கே சொன்னேன், இட்ஸ் அ ஃபார்மல் மோட் ஆஃப் அட்ரஸ். மேடம்னு சொல்கிற மாதிரி. அம்மா போய் மேடம்னு யாராவது சொல்லுவாடா? அம்மாவை அம்மா தான் கூப்பிடணும். அம்மாவாக கூப்பிடுந்தவர் இங்கே வந்து தாயாருடைய பாவத்தோடு இல்லை. ஷீ இஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் தி குவீன், ஷீ இஸ் நாட் ஆக்டிங் ஆஸ் தி மதர் அப்படிங்கிற பாவத்தை தெரிஞ்சுட்டு அஹோதிங்னார் கசே தேவி. முன்னாடி ஸ்லோகத்தையும் தாம் தேவின்னு உபசன்னிதோ, அது வால்மீகியுடைய வாக்கு, இது பகவானுடைய வாக்கு. அஹோதிங்னார் கசே தேவி வக்தும் மாம் ஈத்ரிஷம் வச்சஹா. ஆஹா, என்னை பார்த்து இப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டேளே. உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பயத்தால் உங்கள் அப்பா மனசில் ஏதோ ஒன்று வச்சுன்னு இருக்கார், உங்கள்கிட்ட சொல்லாமல் இருக்காருன்னு சொல்லிவிட்டேளே. ஒரு பிதா உயிர் கொடுத்து எடுத்து வளர்த்து ஆளாக்கின பிதா தான் பெற்ற பிள்ளைகளிடத்தில் ஒரு விஷயத்தை எப்படி சொல்லுவேன்னு சொன்னால் அவன் தப்பாக எடுத்துக்கணும்னு நினைச்சுட்டு பயந்துட்டு சொல்லறதுக்கு யோஜனை பண்ணும்படியாக ஒரு பிள்ளை இடம் கொடுத்து விட்டான்னா, ஒரு புருஷன் பத்னி இடத்துல ஒரு விஷயத்தை சொல்ல முடியுமா முடியாதா அப்படின்னு பயப்படும்படியாக புருஷன் பயப்படும்படியாக ஒரு பத்னி நடந்து விட்டாளே. ஆனால் ஒரு குரு சிஷ்யன்ட்ட ஒரு விஷயத்தை எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு அது குருவுக்கு பயம் கொடுக்கும்படியாக சிஷ்யன் நடந்து விட்டான்னா, இந்த 3 பேருக்கும் பயத்தை கொடுக்கக்கூடிய பிள்ளை, பயத்தை கொடுக்கக்கூடிய பத்னி, பயத்தை கொடுக்கக்கூடிய சிஷ்யன் 3 பேருக்கும் பிராயஷ்சித்தமே இல்லைன்னு சொல்கிறாளே. அந்த மாதிரி அப்பாவுக்கு பயத்தை கொடுக்கக்கூடிய பிள்ளைகா போயிட்டேனே. அஹோதிங்னார் கசே தேவி வக்தும் மாம் ஈத்ரிஷம் வச்சஹ அஹம் கி வச்சனாத் ராஜ்யஹ பதேயமபி பாவகே பக்ஷயேயம் விஷம் தீக்ஷ்ணம் மஜ்ஜேயமபி சார்ணவே நியுக்தோ குருணா பித்ரா ஹிதேன ச நிருபேண சஹ தத்ப்ரூஹி வசனம் தேவி ராஹக்ஞோ யத் அபிகாங்ஷிதம் கரிஷ்யே பிரதிஜானே ச ராஹமோத்விர்னாபிபாஷதே. ராஜா நேரடியாக எங்கிட்ட உத்தரவு பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ராஜா சொல்லியிருக்காருன்னு வேற யாராவது சொல்லிட்டா போகிறோம். அகங்கி வசனாத் ராஜ்யா
அக்னியில் பிரவேசம் பண்ணால் பண்ணிவிடுவேன், கழுத்தில் பாறாங்கல்ல கட்டிண்டு சமுத்திரத்தில் இறங்கினா இறங்கிடுவேன், கடுமையான காலக்கூட விஷத்தை சாப்பிடணும்னா சாப்பிட்டுடுவேன், வேறு என்ன செஞ்சாலும் செஞ்சுடுவேன். 4 காரணங்களில் ஒரு காரணம் இருந்தால் போகிறோம், ராஜாவாக இருந்தால் போகிறோம், அப்பாவாக இருந்தால் போகிறோம், வயசில் பெரியவாளாக இருந்தால் போகிறோம், ஹிதத்தை கோரக்கூடிய ஹிதகாட்சியாக இருந்தால் போகிறோம். அவர்கிட்ட நானும் சேர்ந்துருக்கு. என் ஹிதத்தையே கோரக்கூடியவர், வயசில் பெரியவர், உயிர் கொடுத்த தகப்பனார், இந்த ராஜ்யத்துக்கு ராஜா, ராஜாவாக இருந்து குருவாக இருந்து ஹிதமாக இருந்து அவர் வயசுலையும் மூத்தவராக இருந்து எனக்கு பிதாவாகவும் வந்துவிட்டாள். நியுக்தோ குருனா பித்ரா ஹிதேன நிருபேனச்சா. என்னதான் செய்ய மாட்டேன், கிண்ண குறியாமகம் பிரியம். ராஜா உத்தரவு போட்டு நான் என்னதான் செய்ய மாட்டேன். அகங்கி வச்சனாத் ராஜ்யா பதேஜமபி பாவகே பக்ஷயேயம் விஷம் தீக்ஷ்ணம் மஜ்ஜேயமபி சார்ணவே நியுக்தோ குருனா பித்ரா ஹிதேன நிருபேனச்சா. ரொம்ப 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 பாவுகமாக இருக்கக்கூடிய பாகம் இது. ட்ரிப்ளிகன் பெரியவாள்கிட்ட ஒருத்தர் வந்து மகா பெரியவா மகாகாவில் இருக்கிற போது, பெரியவா நீங்கள் போய் குருவாக இருந்த ஒரு சப்தாகம் பண்ணணும்னு பெரியவா உத்தரவாருதுன்னு யாரோ சொல்லிவிட்டா. உடனே கூட அவரோட கூடவே இருந்த நேரலாட்டமாக இருந்த ஜானகிராமையை கூப்பிட்டு டிக்கெட் புக் பண்ண சொல்லிவிட்டார் குருவாயூருக்கு. யாரோ சொன்னால் பெரியவாள்கிட்ட வேணால் கேட்கலாம் ஒரு வார்த்தை, வாஸ்தவமாக அப்படி உத்தரவு பண்ணாடா. ஏன்னா 2-3 கை மாறி வரும்போது வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயம் மாறி வந்திருக்கலாம். பெரியவாள்கிட்ட போய் கேட்கலாமே, இது மாதிரி உத்தரவாச்சாலும் கேட்டால் அப்புறமா நம்ம குருவாயூர் போகலாமே. பெரியவாள்கிட்ட போய் கேட்கப்படாதுன்னு விட்டார். நீங்கள் உத்தரவு பண்ணேடான்னு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கேட்கப்படாதுன்னு விட்டார். இந்த ஸ்லோகத்தை தான் கோட் பண்ணார் ராமாயணத்தில். இந்த ஸ்லோகத்தை அகங்கி வச்சனாத் ராஜ்யா, ராஜா நேரடியாக உத்தரவு பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ராஜாவுடைய உத்தரவுன்னு யாராவது சொல்லிவிட்டா போகிறோம். விஷத்தையே பானம் பண்ணுவேன், அக்னியில் இறங்கிடுவேன், சமுத்திரத்தில் கழுத்தில் கல்லை கட்டின்னு சமுத்திரத்தில் இறங்கிடுவேன்னு சுவாமி சொல்கிறார். பெரியவா பாகவத பாராயணம் என்ன பண்ண சொல்லிருக்கா? சிரமமான ஒரு காரியமாக இல்லையே, பரம ஆனந்தமான ஒரு விஷயந்தான், சப்தாங்கம் தான் பண்ண சொல்லிருக்கா. அது பெரியவா உத்தரவு போட்டாச்சுன்னு யாரோ ஒருத்தர் வந்து சொன்னால் போகிறோம். பெரியவாட்ட போய் நீங்கள் உத்தரவு போட்டேடான்னு கேட்கக்கூடாது. ராமர் கேட்குறியே, தசரத்தை போய் கேட்டாடா நீங்கள் உத்தரவு பண்ணேடான்னு கேட்டாரா? ராஜாவுடைய உத்தரவுன்னு கைக்கிட்ட சொல்கிறார். ராஜாவுடைய உத்தரவுன்னு சொன்னால் போகிறோம். அகங்கி வச்சனாத் ராஜ்யா. நேரம் குருவாயூர் கிளம்பி போயிட்டார். சப்தாகம் அப்போன்னு ஜுரம் வந்துடுத்து. எதிர்நீச்சல் போட்டுன்னு சப்தாகம் இந்த பெஸ்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் மலை போல காரியம்னு மகாபிரிவா வாக்கால சொல்லியிருக்கா. கிருஷ்ண கிருப்பை இருந்தாலொழிய சப்தாகம் நடக்காது, ராம கிருப்பை இருந்தாலொழிய நவாகம் நடக்காது. அது பகவானுடைய கிருப்பை பூர்ணமாக தேவை. சாதாரணமாக இருக்கிறதே ரொம்ப சிரமமான காரியம். இது மாதிரி சரீரம் வேறு நான் கோஆப்ரேட்டிவாக இருந்து ஜுரம் வந்துடுத்துனா ரொம்ப எதிர்நீச்சல் போட்டு சிரமப்பட்டு படிச்சுருக்கேன். இங்கே சென்னையில் விஸ்வநாதையர்னு இருந்தார். ஒரு 2 ஜென்ரேஷன் முன்னாடி பழக்கப்பட்ட வாழ் தெரியும். டி நகரில் நாத்தன்ஸ் கஃபேன்னு ஒன்று இருந்தது. அதுக்கு ஓனர் அவர். எனக்கு பர்சனலாக தெரியும். பெரியவாட்ட ரொம்ப பக்தி. அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்காக மகாகாவனுக்கு போயிருக்கா. மகாகாவனா 42-43 வருஷம் முன்னாடி 1982 பெரியவா மகாகாவில் விஜயம் பண்ணது. அங்கே மகாகாவனுக்கு போயிருக்கார் விஸ்வநாதையர் பெரியவா தரிசனத்துக்காக. அவர் இந்த சமையல் துறை நன்னா தெரியும். அதனால தான் கஃபே வச்சுருந்தார். பெரியவா என்ன பண்ணால் அவரை பார்த்த உடனே, சரியான டைத்தில் தான் வந்திருக்கேன் நீ, நான் சொன்னேன்னு சொல்லி ஒருத்தர் குருவாயூரில் சப்தாகம் பண்ணிட்டுருக்க, ஜுரம் வந்து எதிர்நீச்சல் போட்டு சிரமப்பட்டு பாகவதம் படிச்சுட்டு இருக்கார். நல்லபடியாக பாக சப்தாங்கம் 7 நாள் முடியணும். நீ ஒன்று பண்ணு, மடமண்ணு ஒரு ஸ்நானத்தை பண்ணிட்டு வா, குழக்கட்டை பண்ணி பிள்ளையாருக்கு உங்கள் யாரை நைவேத்தியம் பண்ணு, நிர்விக்ரமாக நடக்கிறதுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிவிடும் அப்படின்னு சொன்னார். இவர் உடனே ஸ்நானம் பண்ணார், குழக்கட்டை பண்ணார், பிள்ளையாருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணார். பெரியவாள்கிட்ட உத்தரவு வாங்கிட்டு திரும்பி வந்துட்டார். திரும்பி வந்து அதுக்குள்ளே அவர் சப்தாகத்தையும் முடிச்சுட்டு திரும்பி ட்ரிப்ளிகன் தானே இருந்தார். ட்ரிப்ளிகன் பெரியவா இவர் ட்ரிப்ளிகன் பெரியவாட தரிசனம் பண்ணுறதுக்காக விஸ்வநாதையர் போனார். அப்போ எல்லாரும் பெரியவா ஞாபகமாக இருக்கா, பெரியவா உங்கள் ஞாபகமாக இருக்காது விஸ்வநாதையர். பெரியவா ஸ்மரணமாக பக்தர்கள்னா இருக்கா, பெரியவா உங்கள் ஸ்மரணமாக இருக்கா, நீங்கள் குருவாயூரில் சப்தாகம் நல்லபடியாக முடிக்கணுமேனு சொல்லி நான் பேருந்தபோது என்னை குழக்கட்டை பண்ணி பிள்ளையாருக்கு நைவேத்தியம் பண்ண சொன்னார், பண்ணிவிட்டு வந்தேன். நாம் இருந்தால் உடனே என்ன பண்ணுவோம், பெரியவா நம்ம நினச்சிருந்தாருன்னா நமக்கு பெரிய பாக்கியம், சந்தோஷப்படுவோமோ. அப்படி சொல்லலை ட்ரிப்ளிகன் பெரியவா. அவளுடைய வியூ பாயிண்ட்டே ரொம்ப யூனிக்காக இருந்திருக்கு. இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, பெரியவா சர்வவியாபின்னு ட்ரிப்ளிகன் பெரியவா. நான் குருவாயூரில் ஜுரத்தால் கஷ்டப்பட்டு எதிர்நீச்சல் போட்டுன்னு பாகவதம் படிச்சுட்டு இருக்கேன்னு மகாகாவில் இருக்கக்கூடிய பெரியவாளுக்கு என்னமா தெரியும். அவள் சர்வவியாபி. குருவாயூரில் அவள் இருந்திருக்கா. நான் குருவாயூரில் படிக்கிறது யார் கண்டுக்கும் தெரியாமல் குருவாயூர் போல அவளும் இருந்திருக்காங்க சர்வவியாபி அப்படின்னு. இந்த ஸ்லோகம்தான் பிரமாணம். மகான்கள் உத்தரவு போட்டுட்டா அப்புறம்
மேலே பேச்சுக்கே இடம் கிடையாது. எதுக்காக ஏன்னு கேட்கறதுக்கு இல்லை. அகங்கி வச்சனாத் ராஜ்யா பதேஜமபி பாவகே பக்ஷயேயம் விஷம் தீக்ஷ்ணம் மஜ்ஜேயமபி சார்ணவே நியுக்தோ குருணா பித்ரா ஹிதேன ச நிருபேண ச தத்ப்ரூகி வச்சனம் தேபி ராஜ்ஞோ யத் அபிகாங்ஷிதம். ராஜா மனசில் என்ன இருக்குது சொல்லுங்கோமா. இங்கேயும் பாருங்க, ரொம்ப ஃபார்முலா. தேவிங்கிறாள், ராஜ்யாங்கிறாள். அப்பா மனசில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்குற. ராஜாவுடைய மனசில் என்ன இருக்குது சொல்லுங்கோ அப்படிங்கிறார். ஏன்னா எந்த அப்பாவும் எவ்வளவு கோபமாக இருந்தாலும் புள்ள காட்டில் போய் 14 வருஷம் இருக்கணும்னு எந்த அப்பாவும் சொல்ல மாட்டேன். ராஜாங்கிற முறையில் ராஜ்யங்கிறது ஒன்று ஸ்டேக்கில் இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொல்லும்படியாக வந்துட்டு. இட் இஸ் தி கம்பல்ஷன் ஆஃப் ராயல் ஆஃபீஸ் தட் ஹஸ் ட்ரிவன் தசரதா டு திஸ் எக்ஸ்டென்ட். அதனால தான் தத்ப்ரூகி வச்சனம் தேவி ராஜ்ஞோ யத் அபிகாங்ஷிதம் கரிஷ்யே. ராஜாவுடைய மனசில் என்ன இருக்குன்னு சொன்னால், நான் செய்வேனா செய்ய மாட்டேனான்னு கவலையாக இருக்கா? சந்தேகத்துக்கு இடம் வேண்டாம். கரிஷ்யே செய்வேன், பிரதிஜானேச்சா செய்வேன்னு சொன்னால் போகாது. சத்தியம் பண்ணி கொடுக்குறோமா, சத்தியம் பண்ணி கொடுக்குறேன். பிரதிஜானேச்சா, உங்கள் அப்பாவை சத்தியம் பண்ணார். அப்புறம் விஷயத்தை சொன்ன உடனே இது ஒரு சத்தியம் இருக்கட்டுமே, ஒரு சத்தியம் வேண்டாமே, இப்படியெல்லாம் கொஞ்சம் ஏதோ அதை கொஞ்சம் மாற்றுறதுக்கு பிரயத்னம் பண்ணார். அந்த மாதிரி பிரயத்னம் பண்ணுவே நினைக்காதுங்கோ. இந்த ராமன் இருமுறை பேச மாட்டான். ஒரு முறை சொன்னால் ஒரே வார்த்தை தான், சொன்ன வார்த்தையிலேருந்து பின்வாங்கிறதும் கிடையாது. ராமோத்விர் நாபிபாஷத்தே. இது ஒரு பெரிய சொர்ண அக்ஷரங்களில் பதிக்க வேண்டிய ஒரு வார்த்தை. ராமோத்விர் நாபிபாஷத்தே. இங்கிலீஷ் போய்ட்டு ஒருத்தர் ராமாயணத்தை வர்ஸாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்கார், இங்கிலீஷ் போய்ட்ரியாக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்கார். இது அப்படியே இந்த இடத்துல திஸ் ராமா டஸ் நாட் ஸ்பீக் ட்வைஸ், ராமோத்விர் நாபிபாஷதே. இதனால்தான் ఒక మాట ఒక బాణం ఒక పత్ని தியாகராஜ சுவாமிகள் ஒரே ஒரு பானம், ஒரே ஒரு பத்னி, ஒரே ஒரு வார்த்தை, ஒரு வில் ஒரு சொல் ஒரு இல் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவா. இல்லுங்கிறது தான் பத்னி. ஒரே ஒரு வில்லு, ஒரே ஒரு பானம், ஒரே ஒரு சொல் சொன்னால் அந்த வார்த்தையிலேருந்து மீறல் கிடையாது. கரிஷ்யே பிரதிஜானேச்சே ராமோத்விர்னா விபாஷத்தே. இதில் இன்னொரு விஷயம், 3 பதங்கள் இருக்குது. கரிஷ்யே, பிரதிஜானே, நாபிபாஷத்தே. இது எல்லாமே ஆத்மநேபத பிரயோகம். ஆத்மநேபத பிரயோகங்கிறது கிராமட்டிக்கல் ஃபார்ம். தமிழில் சொல்கிறது வந்து ஆத்மநேபதங்கிறது தன்வினை, பரஸ்மை பதங்கிறது பிறவினை தமிழில். இது ஆத்மநேபதத்தில் எல்லாமே இருக்கிறதுனால இது உங்களுக்காகவோ வேற ஒருத்தருக்காகவோ சொல்லக்கூடியது இல்லை. இட் இஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் பர்சனல் ஹானர். ராமன் சொன்ன அந்த வார்த்தை ஒரு நாளும் உயிர் போனாலும் அந்த வார்த்தையிலேருந்து விலக மாட்டால். இட் இஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் பர்சனல் ஹானர் ஃபார் மீ. அதனால தான் கரிஷ்யே பிரதிஜானேச்சே ராமோத்விர்னாபிபாஷதே. இல்லை இன்னொரு சுவாரஸ்யம், 3 பதங்கள் சொன்னாரோனோ. கரிஷ்யே செய்வேன், இது செயல், சரீர சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். ராமோத்விர் நாபிபாஷத்தை, இருமுறை பேச மாட்டான், வாக்கு சம்பந்தமான விஷயம். அந்த இவ்வளவுக்கும் மோட்டிவேஷன் எங்கேருந்து வரணும், திருப்தி டிட்டர்மினேஷன் எங்கேருந்து வரணும்னா மனசுலேருந்து வரணும். அவர் சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்றணும், சொன்னபடி நடக்கணுங்கிறது மனசு தீர்மானமாக இருந்தால் தான் செய்ய முடியும். அந்த மனசால் செய்யக்கூடியது பிரதிஜை, பிரதிஜானேச்சா. அப்படி பிரதிஜானேன்னு வாக்கால் சொன்னாலும் கூட, சத்தியம் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு வாக்கால் சொன்னால் கூட அது மனசுலேருந்து வரக்கூடியது, உதடளவில் வரக்கூடிய விஷயம் இல்லை, உள்ளத்துலேருந்து வரக்கூடியது. அதனால் மனசு வாக்கு சரீரத்தால் 3ஆலையும் சத்தியத்தை ரட்சிக்கக்கூடிய பிரபு. கரிஷ்யே பிரதிஜானேச்ச ராமோத்விர்னாபிபாஷதே. என்ன விஷயம் சொல்லுங்கோமா அப்படின்னு கேட்குறாள். பா, ரொம்ப நாள் முன்னாடி சம்பராசனை எதிர்த்து யுத்தத்துக்காக போனார் உங்கள் அப்பா, என்னை கூட அழைச்சின்னு போனார். அப்போ யுத்தத்துடைய வேகத்தில் இந்த இடத்துல தான் சொல்கிறார். இது மட்டும் சொன்ன இடத்துல இல்லை, இந்த இடத்துல மாத்திரம்தான் இந்த ஸ்லோகம் இருக்குது. சசல்யே நவரு உதத்தௌ. பானம் தைச்சிருக்கான் தசரதுடைய சரீரத்தில். சம்பராசன் போட்ட பானம் தைச்சிருக்கு. இரத்த காயமாக இருக்கிறது அந்த சமயம் பார்த்து அச்சு முறிஞ்சு போயிடுத்து. அந்த அச்சுடைய ஸ்தானத்தில் இடதுகைய சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி ரத்தத்தை காப்பாற்றி புருஷனையும் காப்பாற்றிருக்காள் கை. சசல்யே நவரௌதத்தோ ரட்சித்தே நமஹா மகாரணே. பானத்தால் அடிபட்டிருக்கக்கூடிய சமயத்தில் ரட்சிக்கப்பட்ட உங்கள் அப்பா பிரீத்தி கொண்டு எனக்கு 2 வரங்கள் கொடுத்தாருங்கிற. அந்த ஹீட் ஆஃப் பேட்டிலில் ஊண்டடாக இருக்கக்கூடிய தசரதர் கொடுத்த வரம் இது. சசல்யே நவரௌதத்தௌ ரட்சிதேன மகாரணே. அந்த 2 வரங்களை இப்போ நான் கேட்டேன். ஒரு வரத்தால் பரதனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வைக்கணும்னு கேட்டேன். 2வது வரம், நீ உங்கள் அப்பாவை சத்தியசந்தனா நிரூபணம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேனாக்க
எதி சத்திய பிரதிஜ்யம் துவம் பிதரம் திரஷ்டுமிச்சசி त्वयारण्यं प्रवेष्टव्यं नववर्षाणि पञ्च सप्त सप्त च वर्षाणि दण्डकारण्यमाश्रितः रामो भवतु तापसः चीराजिन जटाधारी रामो भवतु तापसः அப்படி வரம் கேட்டேன் 14 வருஷம் 60 தரித்து ஜடை பூண்டு நீ கானகத்தில் போய் வாசம் பண்ணணும்னு வரம் கேட்டேன் வரம் கொடுத்துருக்காரு உங்கப்பா ஆழிசூழ் உலகம் எல்லாம் பரதனே ஆள நீ போய் தாழிடும் சடைகள் தாங்கி தாங்கரும் தவமேற்கொண்டு பூழிவன் காணம் நன்னி புண்ணியத்துறைகளாடி 7 ஆண்டின் வா என்று இயம்பினன் அரசன் என்றகள் 7 ஆண்டின் வா என்று இயம்பினன் 14ங்கிறது டைரெக்டாக சொல்லாமல் சப்த சப்த வருஷானின்னு வால்மீகியுடைய வாக்கு இருக்குது அது அப்படியே கம்பர் 7 ஆண்டின் வா என்று இயம்பினல் அரசன் என்ற எவ்வளவு ஜாகிரதையாக பதம் போட்டிருக்கா பாருங்க இது நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இல்லை என்று இயம்பினன் அரசன் என்றாள் இது ராஜாவுடைய உத்தரவு அப்படின்னாள் அது மாத்திரம் இல்லை கைகையால் கூட நீ காட்டுக்கு போன்னு சொல்கிறதுக்கு மனசு வரல அவளுக்கு 7 ஆண்டின் வா என்று இயம்பினன் அரசன் என்றாள் 14 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீ திரும்பி வரணும் அதை வால்மீகி வேற ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கார் ஸ்ரீயசோ ராஜ்யலாபாய க்ஷேமாய புனராகமனாச்சாங்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல ஸ்லோகம் அயோத்தியா கண்டத்தை பின்னாடி ஒரு இடத்துல வருது தசரதர் அனுப்புகிற போது நீ காட்டுக்கு போகணும்னு சொல்ல திரும்பி வரதுக்காக இப்போ போயிட்டு வாங்குறேன் அந்த மாதிரி 7 ஆண்டின் என்று இயம்பினன் அரசன் என்றாள் இதிவதஸ்யாம் பருஷம் வதந்தியாம் நச்சாபி நாமஹ பிரவிவேஷசோகம் பிரவிவ்யதே சாபி மகானுபாவः ராஜா து புத்திரவியசனாபிதப்தः இப்படி கடுமையான வார்த்தையை கைகையை பேசுகிற பொழுது சுவாமிக்கு எந்த விதமான தாபமும் ஏற்படலையாம் நச்சாபி ராமஹ பிரவிவேஷசோகம் மகானுபாவராக இருக்கக்கூடிய தசரதர் பக்கத்தில் இருக்கார் அவர் துடிச்சாராம் பிரவிவ்யதே சாபி மகானுபாவः மகானுபாவகான்னு வால்மீகி வாக்கால் ஆஞ்சநேயன மகானுபாவர்னு சொன்னார் தசரத மகானுபாவர்னு சொல்கிறார் இந்த இடம் தான் இந்த சர்க்கம் தான் 18 நினைக்கிறேன் 18ஆம் சர்க்கம் கடைசி ஸ்லோகம் பிரவிவ்யதே சாபி மகானுபாவः ராஜா து புத்திர வியசனாபிதப்தः அதே மாதிரி ராமன மகானுபாவன் பின்னாடி கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் வரதா ஞாபகம் அந்த மாதிரி மகானுபாவன் தசரதர சொன்ன கடம் இது மகானுபாவன்னா கர்ப்பத்தில் மாத்திரு கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய காலத்திலேருந்து கடைசி க்ஷணம் பரியந்தம் பாபமே யார்கிட்ட கிட்டக்க போய் ஸ்பர்ஷம் பண்ணாமல் இருக்கோ யாருடைய கீர்த்தி உலகம் முழுக்க சாஸ்வதமாக பரவி இருக்கோ அவருக்கு தான் மகானுபாவர்னு பேர் தசரதர மகானுபாவான்னு சொல்லியிருக்கார் பிரவிவ்யதே சாபி மகானுபாவா ராஜா து புத்திர வியசனாபிதப்தா தப்தா அபிதப்தா வியசனாபிதப்தா புத்திர வியசனாபிதப்தா ராஜா து புத்திர வியசனாபிதப்தா தன் துக்கத்தை விட பெண் துக்கம் பெருசுன்னு சொல்லுவாள் அந்த மாதிரி தனக்கு வந்திருக்கக்கூடிய சிரமத்தில் பொறுத்துருப்பார் பிள்ளைக்கு இப்படி துக்கம் வந்துவிட்டே அதை போய் சொல்லிவிட்டாளே ராமன்ட்ட சொல்லிவிட்டாளே தடுக்க முடியலையே இது மட்டும் தடுக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருந்தது கைகையுடைய மனசு மாறுமோன்னு நினைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது இப்போ சொல்லிவிட்டா இனிமேல் ராமன் இதை அனுஷ்டானம் பண்ணாமல் விடமாட்டாரே வனவாசத்துக்கு போகாமல் இருக்க மாட்டாரேன்னு என்னெல்லாம் கஷ்டத்தை அனுபவிக்க போகிறானோ காட்டில் நினச்சி பிரவிவ்யதே விவ்யதே பிரவிவ்யதே விவ்யதே பிரவிவ்யதே சாபி மகானுபாவः மகானுபாவோபி பிரவிவ்யத்தேன்னு அர்த்தம் பண்ணோம் அப்படின்னா இயல்புக்கு விரோதமாக இருக்கக்கூடிய தன்மையை காட்டுறதுக்காக அப்பிங்கிற பதம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாதாரணமாக ஆடி போகாமல் ரொம்ப ஸ்திரமான மனசோட சாந்தமான மனசோடைய 60,000 வருஷங்கள் இருந்திருக்கக்கூடிய தசரதர் அவரும் ஆடி போயிட்டார் பிரவிவ்யதே சாபி மகானுபாவः ராஜா து புத்திர வியசனாபிதப்தः இந்த கைகை வரத்தை ராமன்ட்ட கம்யூனிகேட் பண்ணாருங்கிறத 18ஆம் சர்க்கத்தோடு இன்றைக்கி பூர்த்தி பண்ணிப்போம் 19 சுவாமி பரம கம்பீரமாக அதுக்கு பதில் சொல்ல போகிறாள் பித்ருவாக்கிய பரிபாலனம் ஆரம்பம் மேலே கௌசல்யா தேவி இடத்துல போக போகிறாள் கௌசல்யா மங்களாசாசனம் நாளைக்கு வராதுன்னு நினைக்கிறேன் மேலே தான் அடுத்தாப்புல தான் வரணும் கௌசல்யிட்ட போய் வாதங்கள் பல சர்க்கங்கள் ராமனுக்கும் கௌசல்யக்கும் வாதங்கள்லாம் பல தர்மங்களை எடுத்து காட்டியிருக்காள் அதெல்லாம் தொடர்ந்து நாளைக்கு எல்லாரும் சிரவணம் பண்ணி பரம க்ஷேமத்தை அடைகிறது
अयि जगदम्बमदम्बकदम्बवनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणितुङ्गहिमालयशृङ्गनिजालयमध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभञ्जिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पापकदुरापमतितापहरशोभ स्वापगणमापतदुमापतिसमेतं धुनतरदीनसुखदानकृतदीक्षं वातपुरनाथमिममातनुहृदब्जे कल्याणरूपाय खलु जनानां कल्याणदात्रे करुणासुधाब्दे कंवादिदिव्यायुधसत्कराय वातालयाधीश नमो नमस्ते नारायण 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 मंगलम कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम मंगलो मस्करीन्द्राय महनीय गुणात्मने अनंतरामगतगे श्रवणानंददायिने शुकशास्त्रस्वरूपाय पारायणपराय च रामचंद्राश्रयाख्याय संयमीन्द्राय मंगलम कांचनाद्रिनिभांगाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अंजनाभाग्यरूपाय आञ्जनेयाय मंगलम जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम श्री सद्गुरुस्वामिनः जय आञ्जनेयस्वामिनः जय स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि त्वदीयं वस्तु राजेन्द्र तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमदे रतिं मे यच्च शाश्वतीं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा क्षमस्व रघुनन्दना क्षमस्व गुरुसत्तमा क्षमस्व हरिसत्तमा इग्गेशाच्युत गोविन्द माधवानन्तकेशव कृष्णविष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीहरये नमः गुरुवायुरप्पा शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते वासुदेव कामाक्षि गुरुमूर्ते त्वां नमामि कामाक्षि गुरुवर्य पादुके शरणं नमः।